موجود ہے آج بھی. اچھا میں ایک طالب نبی علم پاک کی صلی اللہ علیہ حیثیت وسلم کے دور میں کون کچھ سے ہے تھے؟ ہی نہیں. آپ کو علم نہیں ہے نبی اس کا پاک صلی اللہ مطلب علیہ وسلم ہے کے دور سے او بھائی جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایک حدیث کا حافظ دکھائیں نا. حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اگر دکھا دیں آپ کو پھر اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ ڈاکٹر ڈارلنگ صاحب بات یہ ہے کہ اگر حدیث کے بھی حافظ تھے، مان لیا قرآن کے بھی تھے، تو جیسے حدیث میں کوئی ضعیف ہے، کسی کو کیا ہے کسی کو کیا ہے، قرآن میں بھی ایسا ہی ہے. قرآن میں ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن تو تو اللہ پھر تعالیٰ کا حدیث کلام ہے. میں تو ڈاکٹر صاحب تو پھر حدیث میں کیوں ہے؟ حدیث میں اس لیے ہے کہ وہ جن راویوں نے احادیث بیان کی ہیں ان کی صحت پہ جو جرا ہے اس کے مطابق وہ مطلب کہ احادیث کی صحت. ہاں ڈاکٹر صاحب تو پھر اس مطلب یہ ہے کہ حدیث جو آ رہی ہے ہماری طرف وہ جی اوتھینٹک نہیں ہے اور قرآن اوتھینٹک ہے، اس پر تو سب متفق ہیں. دیکھیں جی، آپ اگر یہ حدیث کو اتھینٹک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، ان کے راویوں پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ راوی جو ہیں یا حدیث کا جو سلسلہ ہے، طریقہ کار ہے، جنہوں نے وہ وضع کیا ہے انہوں نے ہی قرآن پاک ہم تک پہنچایا ہے. اگر ڈاکٹر آپ صاحب اس طرح حدیث پہ آپ سوال اس طرح اٹھا نہیں ہی تو نہیں سکتے، ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ اگر حدیث آپ کو حدیث پہ سوال اٹھائیں گے تو آپ اس میں سے حدیث کے اصول آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ تو اس کے منکر ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ حدیث پہ سوال ڈاکٹر آپ صاحب کیا پھر سنیں نا، کیسے میری ہم بات مانیں سنیں. اس کو؟ پھر اگر آپ حدیث حدیث لگاتے کی ہیں ہم، آپ صحت بھی پہ مانو ہم بھی مان لیں گے. پھر دیکھیں، ڈاکٹر اگر صاحب آپ حدیث کی آپ صحت پہ حدیث کو سوال وہی اٹھائیں تو سمجھتے آپ کو ہیں؟ قرآن سے سوال اٹھانا پڑے گا نا، آصف بھائی ایک منٹ رک جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ حدیث جنہوں کو نے حدیث وہی دی ہے سمجھتے انہوں نے ہیں؟ یہ اصول حدیث بھی انہوں نے دی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ حدیث کو وہی سمجھتے ہیں؟ بالکل، اس میں بہت ساری احادیث ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی بھی ہیں، ان میں اب میں یہاں پر کچھ حدیث جن کو لگاؤں حدیث گا. قدسی کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. جی وہی کا انکار تو نہیں نہ ہو سکتا؟ کیسے؟ کیا مطلب ہے وحی کا انکار نہیں ہو سکتا؟ اس کا کیا مطلب؟ وہی کا انکار کر سکتے کا ہیں؟ انکار تو نہیں ہو کس سکتا نا. طرح کی کیسے انکار کا کیا مطلب ہے کہ وحی نازل نہیں ہوتی بھائی تھی یا نازل نہیں ہوتی یا نازل نہیں ہوگی، یا کیا مطلب ہے؟ وہی کے ذریعے جو بھی میسج آپ تک آیا آپ اس کا جی، انکار کر سکتے ہیں؟ اجازت ہے؟ انکار کرنے کی؟ نہیں جی نہیں، بالکل. ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو اب میں خدا کا آپ کے قول سامنے بھی نہیں ہے اس کا بھی نہیں انکار کرتے. آپ کے سامنے احادیث لگانے لگاؤں کچھ، اور آپ نے اس کا انکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ ڈاکٹر حدیث صاحب مان اگر لیں گے؟ آپ نے ابھی اگر وہی کا انکار خود کریں گے کہا تو نا. نہیں، گناہگار میں ہیں پھر ابھی آپ. اقرار کر لوں گا، میں مانوں گا تو آپ مان لیں گے. ہاں تو مان آپ لیں مان گے، لیں. مان لیں گے. دیکھ لیں. جی میں حدیثیں جی تو لگاتا ہوں، آپ اس کا آپ تو انکار مان نہیں نہیں کریں نہیں، گے، ٹھیک پہلے ہے؟ یہ بات پہلے یہ بات طے کر لیں کہ آپ پھر احادیث کو ماننے لگ جائیں گے، یہ کنفرم کریں، پھر آپ اس کے بعد حدیث لگائیں جو لگانی. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں میں تو اس کا انکاری ہوں، میں تو اس کو نہیں جب مانتا. آپ انکاری ہیں تو پھر آپ کس وجہ سے حدیثیں لگا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نہیں اگر آپ تو انکاری مان نہیں ہے رہے نا، آپ تو انکاری نہیں ہے تو نا. وہ ہمارا آپ تو مسئلہ رہ انکاری گیا نا، نہیں پھر وہ تو ہمارا مسئلہ رہ گیا، آپ کا تو کوئی لینا دینا نہ ہوا اس سے. پھر لینڈ آپ کیا ہے کے اس میں؟ سامنے تو ہم حدیث پہ نہیں تب تو بات کریں جب یہ آپ حدیث کو کیسی ماننے آپ کی کی کوئی شرط رکھیں ہمارے سامنے. نہیں تو یہ آپ کی کیسی وحی ہے جس کا کچھ وحیوں کا آپ انکار کر رہے ہیں اور وہ کچھ ہمارا وحیوں کو آپ مسئلہ ہے نا، ایکسپٹ آپ کر کی تو رہے ہیں؟ پرابلم نہیں ہے نا، وہ تو ہمارا مسئلہ، آپ تو بھائی ایک منکر منٹ. ہیں. لاؤ جی ڈاکٹر صاحب بھائی ایک پرابلم ہے نا، وہ بھائی آپ پرابلم کیا ہے کہ پرابلم ہے؟ آپ بتائیں ہمیں نہیں، پرابلم یہی ہے کہ آپ اس کو اللہ کی عبد کتاب کے الواحد ساتھ بھائی جوڑ رہے سب کو ایک منٹ ہیں، میوٹ یہ کریے گا. پرابلم ہے. نہیں نہیں، ہم نے کب جوڑا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، ہم نے کب جوڑا اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ دیکھیں کس نے کہا ہے آپ کو؟ نہیں تو یہ کیا، یہ جو بخاری کی جو تفسیر ہے یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے؟ آپ ادھر بیٹھ کے کیا نہیں، کر رہے ہیں بتائیں؟ احادیث جو ہے ایک وہ منٹ حافظ صاحب، بخاری میں ڈاکٹر جو کو چپ کریں، میں تفاسیر ہے حافظ کو قرآن چپ پاک کراتا کی، ہوں. اگلے کی بھی سن لیا کریں. قرآن پاک کی وہ تفاسیر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ کیا پھر کر رہے ہیں، ان کو بخاری میں لکھ کے اس کا کیا کرتے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ آپ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں پھر؟ سر قرآن کا ہم ڈاکٹر قرآن دیکھو، ہی سے ایک مطلب منٹ لے رہے ہیں. ڈاکٹر دیکھو، ون بائی تو ون انہوں بات نے بھی کرتے ہیں. قرآن ہی سے اٹھائے مطلب لیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے لیا ہوا ہے. تو ان آپ کی بات، تفسیر کریں تو ٹھیک ہے، تو ہم کہہ اگر رہے ہیں کہ بخاری میں حدیث تفسیر ہو تو لگاتے وہ ہیں، غلط ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ مانیں اس کو. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ دیکھیں بولیے. میری بات سنیں، میری بات ڈاکٹر بھائی وہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی بات ہونے دیں. مسئلہ یہ ہے، آصف بھائی دیکھیں میری ایک بات منٹ سنیں، میری ہر سنیں، کسی کا فہم میری اپنا. سنیں. آپ آج 1400 سال کے بعد یہ 4 لوگ اٹھ کے آ کے قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے ہیں، یہ تو ہے ٹھیک. وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھا، سمجھا، انہوں نے تفسیر کی، تو وہ غلط ہیں.
اس پہ آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ اگر اس پہ آپ انگلی اٹھائیں گے سوال کریں گے تو آپ بھی براڈ بند کریں نکلیں، آپ کی تفسیر نہیں کر تو رہے ہیں۔ آپ کے ایک منٹ چلے کون تھا محمد دیکھیں کے اصول ماننے ہر میں تو طرف ایک پر بندہ ایک ثابت جیسا کر نہیں سکتا ہے۔ ہے۔ یہ دیکھیں ایپی کو یا ڈاکٹر کو بولے دو خان صاحب اصول جو ہے وہ ہر طرف ایک جیسا رکھے نا، اصول بدلے نا تو قرآن کہ پہ اپنی بات، طرف آپ اور اصول قرآن ہی لگائیں دیکھ لو ادھر نا اور یار، لگائیں۔ یا قرآن بھی دیکھ لو، قرآن سے ہی بات کر لو نا، قرآن میں بھی اتنی ساری آیتیں ان کا دیکھ ہاں تو لیتے وہ ہیں کہ اس دیکھو میں نا، میں نے تو آپ کو کیا پہلے ترجمہ یہی کیا بات کی ہے کہ آپ احادیث پہ تب بحث کریں جب آپ ہمارے سامنے کوئی کنڈیشن رکھیں کہ بھئی اگر یہ ایسا کر لیں تو ہم حدیث کو مان لیں گے۔ جب آپ نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر بحث کا کیا مطلب ہے؟ چلیں پھر یہ بھائی ترجمہ کریں، یہ کیا ہے؟ چلیں میں اجازت چاہتا ہوں، پھر کل انشاءاللہ بات ہوگی، آپ کریں۔ جی یار حسین صاحب دیکھ بہت حافظ بھائی، ہم شکریہ تو آپ کا۔ ناراض نہیں ہونا، بہت اچھا چلیں لگا اب آپ یہ سے آ بات گئے۔ کر کے، اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں پھر آتے انشاءاللہ بات رہا کریں آپ، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی آپ سے۔ آج ڈاکٹر صاحب سے بات کریں جی حدیث پر یا نہیں حدیث پہ نہیں بات کرنی بھائی، قرآن پہ بات کرنی ہے۔ مجھے یہ ترجمہ بتائیں یہ کیا ہے؟ نے بروڈ آن کی ہوئی ہے۔ چلو اچھی بات ہے، بس یہ 10 صاحب بجے آگے تک نا چلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ ترجمہ دیکھیں، یہ کیا ہے، یہ ذرا سکھائیں ہمیں۔ یہ ترجمہ بھی نازل ہوا ہے قرآن کے ساتھ؟ خان صاحب جی جی، یہ ترجمہ بھی ساتھ ہی نازل ہوا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو درخت تورے سینے سے نکل رہا ہے اور وہ اپنے درخت ساتھ تو تیل، ترجمے میں لکھا سن تو ہوا ہے نا، نا، ترجمہ جو سن ساتھ ہی تو نازل ہوا ہے اب دیکھ لیں قرآن پاک۔ ڈاکٹر بھائی، دیکھو سنیں نا، ڈسٹرب نہیں کریں۔ یہ لکھا ہوا ہے جو اپنے ساتھ تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ یہ ذرا مجھے قرآن کی تشریح بتائیں، یہ کیسی ہے؟ زبردست ہے۔ نہیں یہ ترجمہ ساتھ نہیں نازل ہوا ہے جو آپ لگا کے بیٹھے ہیں؟ اچھا آپ اپنا تو کر لیں بھائی، آپ اپنا کر لیں۔ آپ اپنا کر لیں، چلیں آپ اس نہیں کا ہم انکار تو کر کر دیں لیں میرے خیال گے، سے۔ آپ میں مطلب کہ ڈاکٹر کس طاہر القادری صاحب کا، حیثیت سے یہ ایک ترجمہ منٹ، جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ترجمہ ہے، خان آپ صاحب اس کا دیکھیں انکار کر بات دیں۔ یہ ہے کہ ہم تو طاہر کر ہی لیں القادری گے کا نا لگا ترجمہ، لیتا ہوں میں۔ آپ کس حیثیت سے اس ترجمے کو پڑھتے ہیں وہ اس کا تھوڑا بتائیں، سمجھائیں ہمیں۔ نازل تو قرآن ہوا ہے کہ جو کہ عربی میں ہے، ترجمہ آپ اردو ہاں کا تو پڑھ پھر رہے ہیں۔ چلیں آپ یہ عربی میں سمجھا دیں، ہمیں سمجھا دیں عربی میں، سمجھا دیں چلیں اس کو۔ سمجھا دیں پھر، اگر یہ اچھا آپ اس ترجمہ کی ریزن تو بتائیں نا، پھر بعد میں سمجھ لیتے ہیں۔ آپ تو بتائیں نا آپ کس چیز کا حیثیت سے reason؟ ترجمہ پڑھتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اردو میں ترجمہ پڑھنا؟ کس میں؟ نہیں تو پھر قرآن میں آپ کی لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے آپ اس ایک کو منٹ یار، ایک منٹ نا۔ اب یہ نہیں خان بھائی آپ، اچھا چلیں آپ کر لیں بات، خان بھائی میں خاموش ہوتا ہوں پھر۔ جی ڈاکٹر دیکھیں، یہ آپ ترجمہ دیکھیں، اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری؟ پہلی چیز، اور یہ طاہر القادری کا ترجمہ ہے، اور یہ درخت، یار یہ میری یہ کیا ہینگ ہو رہا ہے کیا؟ اور یہ درخت زیتون بھی ہم نے پیدا کیا جو تورے سینہ سے نکلتا ہے اور تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ غلط ہے یہ ترجمہ یا صحیح ہے؟ ایک منٹ جی مجھے نکالنے دیں جی، کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ مومنون 23 ہے اور اس کی آیت نمبر 20 ہے، 20۔ ایک منٹ۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تُنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالسَّبْعٍ لِلْآكِلِينَ۔ کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ یہ لکھا ہوا ہے، تخرج اور یہ درخت شجر جو کہ جی نکلتا ہے من طور سینا، طور سینا سے آگے کریں، تنبت بالدہن آگے۔ یہ ہینگ کیوں ہو رہا ہے؟ بس ہاں ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ چلیں بھائی بس، یعنی کہ یہ درخت ہے، یہ تیل اور سالن دونوں لے کر اگتا ہے۔ مجھے دکھائیں ایسا درخت یار، تاکہ ہم بھی جس اگائیں، میں ہمیں بھی تیل بھی ہو سالن بھی ہو۔ یہ دیکھو نا، تیل اور کھانے والوں کے لیے، یار یہ ہینگ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس طرح کے تو آج بڑے درخت ہیں جن میں سے تیل بھی نکلتا ہے، سالن بھی ہے۔ کھانے والوں کے لیے سالن، اچھا ہاں بالکل، سالن بھی ہوتا ہے، اس میں تیل بھی ہوتا ہے۔ کہاں ہے؟ یہ سوانجنے کا درخت ہمارے پاکستان میں بڑا پایا جاتا ہے، اس کا سالن بھی بنتا ہے، اس کا تیل بھی نکلتا ہے۔ نہیں، سالن لے کر اگتا ہے وہ تو بھائی، یہ تو یہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں تو یہی سالن ہی لے کر اگتا ہے نا، اس کا سالن بنتا ہے۔ وہ سالن بنایا ڈبے تو نہیں ہلدی نا تیل سالن کے مرچا ہوتے، گھیو سارا پا کے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ تو آپ ڈونگے اپنا نہیں مفہوم ہوتے پیش کر رہے ہیں سالن نا۔ کے۔ دیکھو یہی ڈاکٹر مطلب صاحب، ہے کہ یہ ان میں آپ، سے کھانا بھی آپ کو ملتا ہے، سالن بھی ملتا ہے، تیل بھی ملتا اور ہے۔ یہ صرف تورے سینہ سے نکلتا ہے۔
तो आप स्वांजना बिल्कुल कह ये रहे भी हैं, दरख्त है जो स्वांजना पूरे सीना से निकला है। देखो ना, आप स्वांजना कह रहे हैं, स्वांजना यहाँ उगता है, यहाँ तूरे सीना नहीं की नहीं, वो बात हो तो रही मैंने है। आपको एक मिसाल दी है ना, आप पूछ रहे थे हाँ कि दरख्त दिखाएं कौन सा ऐसा है, हाँ, मैं ये अभी वो भी तो कह आज रहा हूँ। भी मैंने देखो कहा ऐसे दरख्त मौजूद है। तेल तेल इसमें क्या है, तेल आपको मसला क्या है आपको? क्या स्वांजने में तेल और सालन दोनों निकल रहे हैं? हाँ दोनों है, उसमें उसमें से तेल भी निकलता है और बस सालन भी बनता है। बस मैं कैमरा बंद करो, माशाल्लाह। बस शुक्र है, ये इतना ही मेहरबानी कहना जी। है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब कमाल करता। बस हाँ जी, और क्या कह सकते हैं। बस हो गया सालन जी वाले पूरा। बूटे लाओ। जी सब ये भी चिकन दा डॉक्टर साहब सालन बहुत होता है, काबिल भाई हो गए। जितना रिज्क आप खाते हैं ये अल्लाह ताला ने दरख्तों से, यो बूटे का कितो तुसी कितो खाना सी, ये दरख्त ना नहीं ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸਾਲਨ ਲੈ ਕੇ ਉਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸਾਲਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ सब्जी बिल्कुल ਦਾ सालन दरख्त है? जो है, जो फल हैं, जो फ्रूट हैं, जो अनाज है, वो सालन भी लेके उगते हैं, तेल भी लेके उगते हैं, वो हर क्या तरह की बात। एनर्जी लेके उगते हैं, उन्हीं के बेस पे तो आप जिंदा मौजूद हैं। ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਨ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ आप बंद ਦਰਖਤ ਹੈ कर देना ਸਾਲਨ खाना, ਹੈ देखते ਕਿਹੜਾ है? हुए 2-3 दिन बंद करें, फिर देखेंगे, फिर पूछेंगे आपसे भी, हाँ उगते हैं दरख्त या नहीं उगते। सारा कुछ 3 दिन तूरे बंद सीना तो आ करेंगे। रहे हैं। तूरे सीना से दरख्त निकल रहा है और वो तेल और खाने वालों के लिए बिल्कुल, सालन बात निकले के सही है। निकल रहा है। यानी कि कढ़ाई हो अच्छा गई, ये कढ़ाई पता हो है गई, आपको, माशाल्लाह। इसकी वजह बताऊं आपको क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा वजह भाई, बताऊं आपको? देखो एक मिनट, देखो अगर मैं अपनी तरफ नहीं से नहीं, मैं कर रहा आपको होता वजह ना, बताता हूँ ना, मैं वजह बताता हूँ ना, फिर यार आपसे ये हो पूछता क्या हूँ। रहा है, कोई ये जरा सूरह हैप्पी इसरा आप ऊपर ले रहे हैं? सूरह इसरा जी निकालें जी जी। मैंने लिया, मैंने अच्छा लिया। सही है, सही है। नवीद भाई को मैंने नहीं लिया या आमिर साहब को मैंने लिया? नहीं, नवीद भाई को मैंने लिया है। खान भाई जजाक ये सूरह इसरा निकालें जरा। इसरा पे तो पहले इतने फड्डे पड़े हुए हैं, ये आ गए, ये जो आपके भाई आ गए, ये पहले इतने फड्डे डाले हुए इन्होंने। हाँ चलें कोई बात नहीं, ये जरा सूरह इसरा निकालें। हाँ निकाल जल्दी दिया, करें। निकाल ये इसकी दिया। 4 नंबर आयत। पढ़े जरा। अरे एक मिनट डॉक्टर पता है क्या, आपने बिल्कुल सही आयत निकाली। मेरा उनसे मेरा भी मुतालबा है, मैंने आज उनसे बात करनी थी इस सिलसिले में। जो मैं अपना बता दूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूं पहले ही, सही हाँ, है चलें, मेरा ये। पहले आप हाँ, शौक पूरा कर लें, फिर बाद में मैं नहीं point of मेरा view पॉइंट, पूछता हूँ। भाई हैप्पी आपको ये आंसर देंगे इसमें से, वो उन्होंने बनी इसराइल की आयत लगाई है कि आप 2 दफ़ा ज़मीन में फसाद करोगे, ऐसे ही है डॉक्टर साहब? जी जी। हाँ जी, ये इसका कौन रिस्पॉन्ड करेगा भाई? नहीं अभी सवाल तो मैंने पूछा नहीं है, खुद ही सवाल कर अच्छा लिया, पूछे खुद ही पूछे जवाब। तो बोल खुद ही लेना, सवाल बोल कर लिया, खुद ही जवाब। डॉक्टर साहब बिल्कुल बोल लेना सवाल पूछा है आपने मुझसे कि मेरा सवाल क्या है? जो मैं पूछ लेना, बोल ले जी। हाँ स्टक हो रही। हाँ नहीं स्टक क्यों हो रही है यार, क्या वजह है? तो भाई डबल टैप करो, नहीं डॉक्टर चढ़ तो काम हो गया, जाएगा। सालन आ गया ना सालन। डबल टैप करो और नवीद को फॉलो करो। डबल टैप करो, नवीद भाई को फॉलो करो सही कुरान की तशरीह के लिए। हाँ जी। बनी खान जब से तेल और सालन निकला स्टक होनी शुरू हो सवाल भी पूछ लें हमसे कि सवाल नहीं क्या है? आप जी जी डॉक्टर साहब देखो, आपको लिया है हमने, पूछे ना, पूछे। पूछे। अच्छा मुझे बताएं, ये जो किताब है, ये जो कुरान पाक है, हाँ ये सेम किताब ही है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, यार ये आपने आयत या कौन सी उनको दी खुलवाई, गई? क्वेश्चन कौन सा ये पूछ वही लिया? किताब है जिसको हम पढ़ रहे हैं, कुरान पाक जिसको हम कहते हैं, यही जी, मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल पर वही है। नाज़िल हुआ, जो दिया गया, जो भी आपका मौक़िफ़ है, यही सेम ही है। बिल्कुल वही है। जी जी बिल्कुल। वक़दैना इला बनी इसराइल फिल किताबि लतुफ़सिदन्ना फिल अर्दि मर्रतैन। यहाँ पे अल्लाह ताला एक खबर दे रहा है, क्या खबर है बताइए जरा। जी बताएं क्या खबर दे रहे हैं? बताए। आप अरबी पढ़ रहे हैं ना, मेरी जुबान ये नहीं है, मैं उर्दू में समझता हूँ। हैप्पी भाई अच्छा आपसे उर्दू में पूछ रहे हैं। समझता हूँ, उर्दू भी नाज़िल हुई है साथ आपके। नहीं तो मैं तो अल्लाह अपनी ताला जुबान फरमा में रहा है कि समझूंगा ना आप भाई। जरूर भी जरूर जमीन में 2 मरतबा फसाद करोगे। ये अच्छा किताब में यहाँ कहाँ पर लिखी जो हुई है बात? ये जो 2 मरतबा है, ये किसका मतलब किया आपने? मर्रतैन। नहीं तो वो तो मुसन्ना का फिर क्या मतलब होगा? कौन सा मुसन्ना? जहाँ पर वो आया है मुसन्ना आप व 4 सुलासा व मरतबा कर रुबा, लें। आपको 2 नहीं पसंद तो 4 मरतबा कर लें। वो मसना सुलासा व रुबा जहाँ पर आया तो वहाँ पर जी क्या जी, करेंगे? आप इसको 4 कर लें, 6 कर लें, 10 कर, जो आपको पसंद है उतने कर लें। नहीं तो यहाँ पर 2 का वर्ड है नहीं ना जो आप डाल रहे हैं। भाई ये 2 मैंने आपको बता दिया कि ये 2 है, आप नहीं मान रहे 2, आप 3 मान लें, 4 मान लें, 6 मान लें, 15 मान लें, खुली छुट्टी है। डॉक्टर मैं तो सालन देओ एक भी नहीं- डॉक्टर जावे। मैं तो एक भी नहीं मान रहा। सारे पसंद मैं कर तो लें, एक जो भी नहीं आपको मान पसंद रहा है ना। बता दें। एक भी नहीं मान रहा मैं तो। क्या नहीं कर रहे? मैं तो एक भी नहीं मान रहा। आप तो 2-3-4 की बात एक कर रहे हैं, मैं तो एक भी नहीं मान रहा। आप जमीन में 1 मरतबा भी फसाद नहीं करेंगे, ऐसा ही है? नहीं यहाँ पे ट्रांसलेशन गलत है ना। यहाँ गलत आप है। करें जी, बिस्मिल्लाह करें।
सुना ये तो जरा अभी ट्रांसलेशन। ये जैसे आपने सालन वाला किया वैसे यहाँ पे मेरा भी नहीं ले नहीं, लें। मैं वो सालन यहाँ वाला पर तो हो भी गया ना, अभी जरा करें ट्रांसलेशन, जरा गौर से सुने सारे बंदे, जी जी सुन रहे खामोश हो हैं, गए। अभी करें सुन जी, रहे हैं इनकी ट्रांसलेशन। जी अपी भाई करें जी ट्रांसलेशन। बिल्कुल यहाँ पर जो जिसका तर्जुमा 2 दफा किया है ना, उसका मतलब है कि अंगूर। अच्छा ठीक है। जी आप जमीन में बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जमीन में अंगूर फसाद करेंगे, ऐसे ही है जी? जी जी। तो बताएं कौन सा अंगूर फसाद कर रहे हैं अब आप? वो जैसे जैतून के अंदर से सालन निकल रहा है वैसे ही। यार अपी भाई ये तो कोई बात ना हुई यार। फसादी हैं आप जमीन यही में फसाद बात हुई। कर- यार नवीद पहले भाई सालन इनको बात कटो, कर फिर रहे यार थे। जब एक आप मिनट लोग जी, एक ऐसे मिनट। जवाबात देंगे आप जमीन कि उसके में अंदर से फसाद कर सालन रहे हैं, निकल अल्लाह रहा ताला है, फरमा तो रहा है। हमारे जवाबात आपने फिर कहा आप कि लोगों हमें को दो बुरे मरतबा लगते नहीं हैं। मानना। यदि फिर ठीक है, आप 2 और मरतबा बराबर ना हो माने। गए। आप कह रहे हैं जी इसका मतलब अंगूर है, मतलब कि डॉक्टर पहले यहाँ सालन पर ले आ। अल्लाह ताला ने इनका फसाद बताया हुआ है ना। ओ अब डॉक्टर, वो इन बेचारों को रोड़ा समझ ना नहीं आ रही पात करना जा क्या है, तो सालन काट के मर्रत ले इनको आते कर दिया अंगूर। तो चलो अंगूर मान लो जी, अल्लाह ताला तो आपको कह रहा है कि आप जमीन में फसाद करने वाले हैं। आप जहां बैठे हुए हैं कि हम इस्लाह करने के लिए आए हुए हैं, अब आपकी मानने या अल्लाह की मानेंगे हम? डॉक्टर साहब ये मैंने जो तो बता सालन दिया देखो, आपको। सालन उगाया आपने, सही है, तेल भी उगा लिया। तो अब देखिए हमसे आपको पूछा, मैंने मैंने बड़ा तो पूछे बेहतरीन हमसे, मशवरा दिया कि आप देखो 2-3 अल्लाह दिन की सालन किताब रोटी ना नाजिल हो रही है, खाएं, अल्लाह की उसके किताब। बाद मैं फिर सुने पूछूंगा ना, भी ये सालन सुने ना, रोटी सुने ना, नाजिल आपने ये दरख्तों से उगता है या नहीं उगता? जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इस वक्त भी जो है ना वो जिंदा है, उसको छोड़ दें, मैं उनकी जो आपसे वफात नहीं सवाल हो गई। पूछ रहा नहीं हूं ना जनाब, भाई, उसका मुझे मुझे जवाब सालन दे दें। मुझे तो पहले बताएं मैं कि आपका भाई जवाब अच्छा, दे दिया कढ़ाई, आपको, अब आपको ठीक क्या है, मसला हो रहा है? एक तो सालन भी आ रहा है, देता हूँ। उसके साथ यहाँ पर बावर्ची भी आपने जो बावर्ची एक भी आप नहीं मिनट, भेजा ऐसा एक करें, इन्होंने। मिनट आपके खान पास भाई। सालन नहीं खाना आप लोगों ने, ठीक है ना, हराम हो अच्छा गया। हैप्पी रहने से फायदा कोई अपना नहीं है। आप लोगों पे डॉक्टर सालन साहब, हराम हो गया, आज के बाद नहीं खाना आपने। डॉक्टर साहब यहाँ ठीक है? पर जो दो दफा का तर्जुमा किया है, ये किस वर्ड का किया है? अच्छा मैंने आपको खुली से, मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि 2 है, 4 है, 6 या 10, मैंने तो आपको कह दिया है। मेरे नजदीक ये 2 है, आप बता दें आपके नजदीक कितना है। आप अच्छा, कहते हैं मेरे नजदीक किस- अंगूर है, तो ठीक है जी, अगर किस आपके नजदीक अल्फाज- अंगूर है तो अल्लाह ताला तो आपको फसादी करार दे रहा है कुरान में। किस क्या फसादी अल्फाज का ज़मीन में मतलब फसाद जो करते हैं? है, सुन लें भाई, किस अल्फाज का मतलब जो है वो दो दफा किया है, किस अल्फाज का मतलब? मैंने बता तो दिया, मर्रत है इनका। मर्रतैन का, ये मर्रतैन का मतलब 2 दफा होता है? जी जी, अच्छा दिखाएं जरा कोई इसकी तस्दीक नहीं जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत होगी दिखा दूंगा। आप 4 मान लें, 6 मान लें, तो 10 फिर मान मैं लें। भी तो कह रहा हूँ कि जो फिर आपका मैंने दिल अंगूर करता है कह आप दिया तो मान फिर लें। उसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने किसकी? अंगूर कह दिया, तो मैंने कोई इतराज किया अंगूर पे? या हाँ तो तो को ठीक मैंने है, इतराज बात किया? खत्म होगी ना। मैंने तो अगर बात इतराज खत्म किया होगी तो फिर। बताएं। नहीं नहीं ठीक है लतुफ फिर। सी दुन्ना तो इतराज वो नहीं ना खत्म हुआ आपके अंगूर से। नहीं वो वो कर तो रहे हैं आपके अंगूरों अंगूर के अंगूरों के साथ ही लटका हुआ है साथ लतुफ सी दुन्ना। छीना झपटी कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वो अल्लाह वेट ताला तो आपको फसादी करार दे रहा है। डॉक्टर साहब बात तो सुने बनी डॉक्टर साहब। इसराइल को वक़दैना इला बनी इसराइल फिल किताब लतुफ तो सी वो दुन्ना छीना झपटी देखे ना, अभी मैं भी बनी इसराइल हूँ, तो आप छीना ये झपटी कर रहे जमीन हैं में ना। फसाद करने वाले हैं अंगूर। अंगूर ठीक है, सियासत मौलवी डॉक्टर साहब इन्होंने अंगूर गलत किया, इनको अपने आप को लंगूर कहना चाहिए था। ये लंगूर असल में वो थोड़ा सा नहीं, आप एक बोल मिनट, गए, एक उसको ये मिनट। गलत समझ बैठे हैं। देखो बात जो हो रही थी असल में जो ना अताते रसूल और अताते अल्लाह, मेरे भाई अताते अल्लाह की आप उधर अतात किधर और जा रहे हैं? आपसे हमने उसकी- अताते रसूल सीखनी, पहले साबित करें कि आप अबे इस्लाह हमसे, करने हाँ वाले हम हैं। आपसे सीखेंगे, अल्लाह हम ताला आपसे या आप सीखेंगे, इनकार मैं करें आपसे कि हम बनी सीखना चाहता इसराइली हूँ। नहीं है। मुझे ऐसा ये खान साहब बताएं। वो जरा अंडे वाली आयत रखना, इनके देखिए सामने यार, अंडा भी आप पूछ अगले की लेते हैं। बात सुनते नहीं, अपनी चलो हाँ सुनाते यार, रहते चलो हैं, एक सुनाते रहते अंडा हैं। आपको ये कल के जरा देता इसका हूँ। भी डॉक्टर साहब जरा इसका भी बता दें ये कौन से अंडे हैं। अच्छा भाई ये पहले अंडे भी मुझे बता आप देंगे। बताएंगे तो तब हम आपकी बात मानेंगे। वो अल्लाह बता तो ताला दिया कुरान पाक अंगूर में और आप की लोगों को तस्वीर फसाने वो का बता, हम क्यों आपकी ये तो बात बात मानेंगे? खत्म होगी ना डॉक्टर साहब, नहीं ना खत्म खत्म हुई, होगी यहीं ना। से बात शुरू होती है। डॉक्टर साहब, जब एक मिनट। फसादी बंदे से हम कुरान पढ़ेंगे, अपना साबित करें पहले कि आप फसादी खुदा कहता है कि नहीं आप तो कुरान वो फसाद अस्तगफिरुल्लाह, ये अंगूरों के डॉक्टर साथ तारुल होता है ना। कादरी का तर्जुमा जब अल्लाह फसादी ताला का ने तर्जुमा हो आपको गया। फसादी करार दे दिया, तो हम आपसे क्यों कुरान सीखेंगे? यानी आपको हम डॉक्टर सिखाएंगे तारुल कुरान कादरी में। का तर्जुमा फसादियों का तर्जुमा हो गया। देखो जी, ये और लिखा नहीं हुआ भाई, है, मैं तो तारुल कादरी की बात, मैं तो वो बनी इसराइल की बात कर सफेद रहा हूँ। दिलकश रंगत में ऐसे लगेंगी शुरू हो गए गोया थे। गोया गर्दो गुबार से अल्लाह ताला कुरान महफूज पाक में इरशाद फरमाता है महफूज कि ये जो बनी इसराइल है, ये महफूज। जमीन में फसाद फैलाने वाले हैं। देखो जी, ये डॉक्टर फसादी डार्लिंग, गिरोह हैं। डार्लिंग, अब इनको बेचारों डार्लिंग को कोई सुन जवाब तो, नहीं आ रहा। महफूज, मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं? महफूज, वो कोई पढ़े जी, महफूज
یہ صاحب اس وقت حیات ہے اس وقت، اور کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ آنڈے گرم، آنڈے گرم، اور یہ ادھر سے تیل آ گیا، اس تیل میں بس یہ ہو آنڈے گئی گرم، بات آپ کی، انڈے تیل پورے ہو گئے آپ کے. آنڈے. ارے میں بتا رہا ہوں اب آپ کو، مجھے دیکھو بتا دیں، مجھے کسی نے جواب دینا ہے یا ہاتھ کھڑے ہیں مجھے بھی بتا دیں. اور ڈاکٹر یہی فساد ہے جڑے آنڈے تے تیل نکلن دے وہ قرآن چ. سفید و دلکش وہ یار زمین میں رنگت فساد میں پیدا کرنے والے ایسے ہیں نا، زمین میں لگیں فساد گی پھیلا رہے ہیں. گویا ڈاکٹر گرد و فساد غبار جڑے آنڈے تے سے تیل نکلن دے تے سالن کڈی وہ جاندے. ہم بنی اسرائیلی نہیں حیا ہیں، نو وہ ہاتھ مارو اتنی گے. کہا زبردست، بنی اسرائیلی فساد مچائیں گے، یہ آپ مچا او رہے کو ہیں حیا فساد. نو ہاتھ مار تے جا کے پڑھ لے پہلے. حیان وہ ہاتھ آپ مارے نا، یار اب گالیاں نہ دیں، گالیاں پہ اتر آئے. چار کتابیں کوئی پڑھ گالی نہیں لینا. دی ہے، کسی نے بھی گالی تو نہیں آپ دی پڑھ ہے. لیتے، آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا فسادی ہیں، خدا تمہیں فسادی کہہ رہا ہے، میرا کیا ڈاکٹر قصور ہے؟ صاحب، اب ڈاکٹر فساد صاحب، آئی ہو رہے ڈاکٹر ہیں، جڑا تو پایا فسادی تمہیں آنڈے خدا کدی کہہ رہا ہے. کڈ دیں اچھا میرا کیا انگلش میں گناہ بھی ہے؟ لکھا ہوا ہے ایگز. اللہ تعالیٰ لوگ فرما رہا ہے کہ بروڈا بنی جا کے اسرائیلی کہنا فسادی ہیں، یہ بروڈا زمین جا میں کے کہنا فساد ساڈے کرنے مگر تو والے. بندے لانے لا تو ساڈے مگر بندے میں دیکھنا تو کڈے اچھا چوکا ٹھیک ہے، آپ بتائیں، میں ابھی ایڈا لگاتا تو ہوں، ایک فنے. منٹ ہاں باقی بھائی مائک میوٹ کریں، میں لگاتا ہوں ابھی. بتائیں آپ کیا بنی لگائیں اسرائیلی گے؟ ہیں؟ آپ بنی اسرائیلی ہیں؟ کون؟ تو اپنا پہلے چیک کرا نہیں، کے یہ کون دوسرا ہوتا جو جا بول رہا ہے جو لال ڈی پی والا، آپ ایک منٹ بند کریں. خان صاحب کیا نام ہے؟ خان صاحب ایک اور منٹ کڈو اپنا اینو مائک یار میوٹ کریں، میں ہیں ان سے چک بات چک کرنے یہ لگا. ہاں اس نے کچھ نہیں سمجھنا. ہاں یار یہ دیکھو مائی لو اتنی صاحب آپ بتائیں، آپ بنی اسرائیلی ہیں؟ اس نے کچھ دیکھو، نہیں سمجھنا، یہ ہاں، صرف آصف آتا ہے فساد کے لیے. دیکھو بھائی ڈاکٹر میں فساد بھائی یہ فساد کرتا کون ہے. سا کر رہا ہوں؟ گالی دے رہا ہوں آپ کو، برا بھلا کیا کہہ رہا ہوں؟ یار دیکھو اتنی پیاری بات ہو رہی تھی ان صاحب سے، آپ نے ان کو بھی وہ کر دیا. وہ افراہیم صاحب آئے تھے، بنی آپ نے اسرائیل اس کوئی کو بھی اس وہ کو کر کوئی دیا. آپ سمجھ مجھے نہیں ہے، بتا یہ دیں، ہم ہی یہ لال فساد ڈی پی کرتا والا ہے جو بس. بنی اسرائیل ہے؟ جدھر جاتا ہے یہ اس کا اور مقصد ہی کوئی نہیں، اصل فسادی ہے یہ. یار ڈاکٹر بھائی سے بنی پوچھ لو اسرائیل کہ صاحب، بنی یہ لال اسرائیل ڈی ہیں پی والے کیا؟ صاحب آپ بتا دیں، آپ بنی اسرائیل ہیں؟ تو پہلے سالن تیل لے کے پھر میں دس نہیں بتائیں، آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اب کیا خوف ہو گیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اور وہ اور فلاں مقابلے کی بات پوچھیے، گھبرا یار رہے ہیں. دیکھو ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھو ہم نے آپ کے سامنے قرآن بھی رکھ دیا، انڈے بھی رکھ دیے، سالن بھی آپ کو قرآن نوش پاک فرمایا، میں نے تیل آپ بھی کو دے پڑھ دیا کے آپ کو. سنایا ہے، جس میں اللہ صحیح ہے تعالیٰ نا؟ آپ سب کو فسادی قرار دے رہا ہے کہ یہ اب سارے اس میں فسادی فساد ہیں. کا کیا تذکرہ آ گیا؟ تو فسادی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ. جی جی جی، کیا نام ہے ابو خلیفہ بھائی، کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ فسادی ہیں، اور وہ چلا گیا ہے. اب مجھے ابھی اس سے پوچھنا تھا. اچھا جی، آپ بتائیں بنی اسرائیل والے کون کون ہیں ادھر؟ یہ انڈے والے جتنے سارے بنی اسرائیل خان والے. صاحب آپ بھی بنی اسرائیل ہیں؟ ہاں، میں انڈے والا نہیں ہوں بھائی. اچھا، یہ قرآن پاک آپ پہ نازل ہو رہا ہے؟ کس پہ؟ آپ پہ. کس پہ نازل ہو رہا ہے؟ آپ آپ کہہ رہے ہیں؟ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو قرآن ہم پہ نازل ہوتا ہے؟ میں دعویٰ نہیں، میں آیت پیش کر دوں گا، آپ ترجمہ کر لیجئے جو آپ کا. نہیں، وہ ترجمہ میں نے نہیں پوچھنا، میں نے آپ کا میں دعویٰ پوچھ ترجمہ رہا میں ہے. آپ رکھ کا دیتا کیا ہوں نا. دعویٰ ہے کہ قرآن آپ پہ دیکھیں نازل ہوتا ہے؟ جو آپ ترجمہ کریں گے نا، میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا. صحیح ہے نا؟ نہیں، میں نے نہیں کرنا، میں نے صرف آپ کا دعویٰ پوچھنا ہے کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے، کس بندے کا دعویٰ ہے جہاں پہ میں ہے کہ قرآن وہی ہم پہ کروں گا نا نازل جو ہوتا ہے. ہے. دیکھو میں ابھی تک وہی کیا. آپ اس کا ترجمہ اچھا، کریں. آیت پڑھ کے آپ بتا دیں. ٹھیک ہے، پڑھیں، آیت لگائیں جی. جی بڑی میں اسکرین ذرا پہ کریں، بڑی اسکرین پہ پڑھیں. دعویٰ ان کا ہوتا ہے جو بنی اسرائیل نہیں ہوتے. ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہمیں دعوے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. یہ فسادی ہیں، پڑھیں جی، آیت پڑھیں کون سی ہے، پھر مجھے بتائیں کہ کیا دعویٰ ہے اس سے آپ کا. آپ بتائیں، کس بندے پہ نازل ہوتا ہے قرآن پہ سامنے آئے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال کرنا ہے تھوڑا آپ سے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں تھوڑا سا سوال کریں گے، پہلے قرآن پہ بات کریں گے. آپ تو اپنا منہ بند کر لے، آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے. وہ خلیفہ کو سوال کر لے. آپ بھی اپنا جی خان صاحب ذرا یہ کریں، آیت سامنے لگائیں. آپ اعلیٰ حضرت کی باتیں نہ کریں، جس سے میرا سوال ہے میں اسے کر لوں گا. ابھی فسادیوں سے سوال ہے. اچھا ابو خلیفہ صاحب، آپ نے کرنی بات، آپ بتا دیں آپ پہ قرآن نازل ہوتا ہے؟ آپ میوٹ کر دو یا نیچے اس کو کر دو. بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، نہ میں مشرک سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈاکٹر سے بات کرنی ہے مجھے. جی ابو خلیفہ صاحب مجھے بتائیں، یہ قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے؟ نہیں، میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. آپ وہ بتائیں، قرآن کو چھوڑ دینا. آپ قرآن کا منکر ہے بھائی، آپ لوگ قرآن کا منکر ہے. قرآن کی بات نہیں کر سکتا میں آپ سے. آئی ایم سوری. اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت آپ بتائیں گے کون ہے؟ قرآن سے دکھائیں کون ہے اعلیٰ حضرت. زندہ بھی ہے یا مر گئے؟ اوہ بھائی، قرآن سے دکھائیں کس اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں. قرآن سے میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا برادر. آپ قرآن سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، آپ کیوں میں قرآن سے بات کروں؟ آپ کا تعلق ہے قرآن سے؟ حدیثوں سے کرے، فاحشہ پہ اچھا بات ٹھیک ہے، قرآن کا آپ قرآن کا آپ سے تعلق ہے، صرف آپ پہ نازل ہوتا ہے قرآن. صحیح نام لو، قرآن ہے، اس کو قرآن نہیں کرو، صحیح سے نام لے لو. ٹھیک ہے، وہ آپ پہ نازل ہوتا ہے. نہیں وہ چھوڑو، ہم پہ نازل ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ کا اس میں بھائی کیوں چھوڑیں؟ ابھی تو روز تو شور مچایا ہوتا ہے، آج کیا ہو گیا آپ سب کو؟
तो शोर जिसके लिए मचा है वो सुन रहे हैं, जिसको सुनना होगा। तो आपको आप क्या बता दें, आज आप घबरा क्यों रहे हैं? आप बता दें कि हम पे कुरान नाज़िल होता है। आपसे कुरान से बात करना ही नहीं चाहता हूँ मैं। आपको कुरान को क्या तो भाई आप कर भी नहीं सकते हैं ना, कुरान तो हमारा है। आप क्या लगते हैं कुरान के? चले अपना कुरान तो हमारा है। कुरान हमारा है। अमीनी साहब, ये अबू खलीफा साहब बात नहीं करना चाहते, जो करना चाहते हैं उनसे कि इनको छोड़ दें, इनको म्यूट कर दें। अब साइड पे हो जाए, नहीं बात करना चाहते। वो बंदा आ गया सामने जो कह रहा है कुरान सब पे नाज़िल होता है। अबू खलीफा साहब आप खामोश हो जाएं, जो बात करना चाहते हैं वो करेंगे, आप खामोश नहीं, मुझे एक मिनट ब्रदर, मैं थोड़ा ये डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ, ये आला हजरत के बारे में थोड़ा बताएं। डॉक्टर कौन नहीं भाई मैं आपसे कुरान के बारे, जो बंदा ये दावा करता है कि कुरान मुझ पे नाज़िल होता है, वो सामने आ जाए बस। कुरान नहीं करो, कुरान खान अब्दुल वहीद जी बोलें। खान अब्दुल वहीद साहब करो। देखें, पता है क्या सैयद साहब, देखें बड़ी बड़ी प्यारी बात हो रही थी वो इफ्राहिम से, और उनकी बहुत अच्छी बात चली थी। ये डॉक्टर डेरिंग आए हैं और बस तब से ये मछली बाजार बन गया। चले, वो हाफिज साहब तो चले गए, इसलिए मछली बाजार बन गया ना कि मेरे आप सवाल का जवाब ही भाई फिर आप किसी डॉक्टर नाक़िस को के पास लेते है। क्यों हो फिर? खान अब्दुल वहीद साहब यहाँ पे सारे यार डॉक्टर आप ना नीचे जाएं, डॉक्टर आप नीचे जाओ यार। नहीं सवाल ये लेते क्यों हो यार? खान साहब नीचे ना भेजे, मेरी बात तो सुन ले यार, मुझे 1 मिनट दे देना। क्या साहब से गुफ्तागू कर लो। अच्छा मेरी बात, अब्दुल खलीफा साहब आप ये डॉक्टर साहब से क्यों नहीं बात करना चाहते? ब्रदर बात उससे की जाती है जिसको समझ हो कुरान की। अच्छा, जिसको ये कौन फैसला कुरान ही बोलना नहीं आता है, उससे मैं कुरान पे क्या बात करूं? अपना मीन साहब आप चुप करें। मैं अच्छा डॉक्टर साहब, ये अपना अबू खलीफा साहब कौन फैसला करेगा कि अकल नहीं है? क्या नहीं है? आपने क्या कहा कि आप क्यों नहीं बात करना? रीजन क्या, क्यों नहीं बात नहीं, करना? क्योंकि जिसको जो हंसी मजाक के लिए आते हैं, जो सिर्फ तमस्कर के लिए आते हैं, उससे बात नहीं हो सकती है। पहले मैं आपको गारंटी देता हूँ वो हंसी मजाक नहीं करेंगे। नहीं, मुझे पता है आप साथ में आए हैं, आप तीनों एक साथ ही आए, मुझे सब मालूम है। तो लेकिन मैं कुरान के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ उनसे, तो मैं क्यों? अच्छा चले, आप खान अब्दुल वहीद साहब नोट कर लें, अबू खलीफा साहब कुरान से भाग रहे हैं, ठीक है, नोट कर लें। हाँ, नोट सब ये क्या जवाब हुआ? अच्छा साहब नहीं मतलब वो बात नहीं करना चाहते ना, जब आपसे कोई कहता है कि हम कुरान पे बात, आप उस वक्त देखें 1 मिनट, डॉक्टर डेरिंग भी यही कह रहे थे कि हम आप बात करनी है। नहीं अबू खलीफा साहब, कोई जबर नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अगर जब आपको एक कुरान बोलना नहीं आता है तो आप कुरान पे क्या बात करेंगे? आप कुरान को रद्द करेंगे तो आपसे सीख लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम आपको आपकी कम्युनिटी को हम नहीं सिखाते, वो भी सीख लेंगे, कोई मसला नहीं। आप बात तो शुरू करें ना। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? कभी आप बनी इसराइल के ऊपर मजाक कर बाकी रहे सारे हैं। म्यूट बनी कर इसराइल लेंगे, बाकी सारे म्यूट कर लेंगे। मेरी बनी बात इसराइल क्या है? खान अब्दुल वहीद साहब मेरी बात ऐसा नहीं करे ना। अबू खलीफा आप तो समझदार बंदे हैं, क्या कर रहे हो यार? अच्छा, बनी इसराइल के ऊपर क्या कैसे बात कर रहे हो? छोड़े ना मेरी बात। अगर तो बनी इसराइल कुरान मजीद में है तो वो बात कर, नहीं है तो छोड़ देंगे। रुकिए आप जरा। खान अब्दुल वहीद साहब ऐसा करें, 2 मिनट अबू खलीफा साहब को दें, 2 मिनट अमीनी साहब को दें, बाकी हम सारे म्यूट हैं, ठीक है जी? नहीं, किस चीज पे बात होगी? अबू खलीफा आप बात करेंगे उनसे? शाह साहब माजरत के साथ बात नहीं करेंगे ना, इतना इल्म नहीं है सर। वो मछली बाजार देखिए, इतनी शाह साहब इतनी प्यारी बात चल रही थी, इतनी प्यारी बात चल रही थी। तो करने दें, पता चल जाएगा इल्म है या नहीं, वो बाद में पता चल जाएगा, बात तो करने दें। शाह साहब हमें पता है, उनको बहुत पुराने जानते हैं हम। गैब का इल्म तो नहीं जानते आसिफ साहब। बात शाह साहब मेरी बात, शाह साहब हम आपसे गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। शाह साहब मेरी बात, शाह साहब मेरी बात सुने। शाह साहब प्लीज देखें, आप मोहतरम हैं, आते हैं हमारे पास, बात करते हैं, जवाब देते हैं, ठीक है, वो बात आगे नहीं चलाते हैं, एक जगह पे रुक जाते हैं, ऐसे बात होती नहीं है। आप कर लें बात, वो आमिर हक साहब आए हुए हैं, उनसे कर लेते हैं बात को आगे चला लेते हैं। ये जिद छोड़ दें कि उन्हीं से करें, आगे चलते हैं। चले आमिर हक साहब से कर ले, चले शुरू करें आमिर हक साहब जी। अबू खलीफा साहब आप आमिर हक साहब से करें, बाकी म्यूट कर ले। जी बिल्कुल सही है। कौन है आमिर हक? अच्छा, ये आमिर हक, ये भाई आमिर हक साहब नीचे हैं। जी। अच्छा मुझे ना मौका दीजिएगा, कुछ 1-2 बातें कर लूँ। पहले तो सब भाइयों को सलाम प्यार भरा, उम्मीद है सब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं ना सुन रहा था काफ़ी देर से, साथ थोड़ा सा काम भी चल रहा था, तो वो भाई इधर ही मौजूद हैं। मैं जिस चीज़ को सुन के मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने कहा थोड़ी सी बात हो जाए, वो भाई इधर ही हैं जो वो वही और नुज़ूल के हवाले से बात चल रही थी। पहले तो मुझे वो क्लियर कर दें, फिर कोई आगे बात चला लेते हैं। वो इधर हाँ, ही सब इधर ही है, आप कर ले बात, नो प्रॉब्लम। अच्छा वो मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कुरान का नुज़ूल हुआ है, वही नहीं, ऐसा कुछ मैं सुन रहा था। वो जी, आपका सवाल है, आप थोड़ा क्लियर करें। आपने सही सुना है, बिल्कुल जो भी सुना है आप बताएं, क्या सवाल है आपका? अच्छा नहीं, वो शायद मेरी बात कर रहे हैं आमिर हक साहब। मैंने उन्हें ये कहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सिर्फ नुज़िला हुआ है, वही नहीं हुआ। ये मैंने नहीं कहा कि कुरान वही नहीं हुआ। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सिर्फ नुज़िला हुआ है, वही नहीं हुआ, ये कह रहे थे आप? जी।
अच्छा, फ़र्क थोड़ा सा अगर मुझे बता दें, फ़र्क क्या है थोड़ा? दोनों में, जी जी नाजिल और वही में। जी जी जी। जी दोनों मुख्तलिफ अल्फाज है ना। नहीं, अल्फाज नहीं, फ़र्क, इस्तिलाही फ़र्क। well, अल्फाज तो ऑब्वियसली मुझे पता है, नुज़ील और वही लिखने में भी फ़र्क है, देखिए मैं जो नाजिल को जो मैं लेता हूँ, जो आप पर रिवील होता है, और वही मैं लेता हूँ जिससे आप इंस्पायर हो जाते हो। अच्छा ठीक है, इसकी ना कुछ मुझे रेफरेंस प्लीज़ दे दीजिएगा। जी ज़रूर। बहुत सारी आयतें हैं आपके सामने, आपने भी पढ़ी होंगी नाजिल और वही की, वहाँ पर जाके आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दे दे, मसलन मैं देखना चाहता हूँ कोई फ़र्क का ना थोड़ा। जी मैं दे देता हूँ। अभी आप कोई टॉपिक रख के बात करना चाहते हैं अबू खलीफा भाई से? ये बेसिक था, वो मैंने कहा थोड़ी गर्मा गर्मी हो गया, थोड़ा सा कुछ सीखने से। चलें इसी पे बात कर लें खलीफा भाई से, तो थोड़ी हम भी सुन लेंगे आप दोनों की। अच्छा, यानी अब भाई चेंज, यानी मैं तो आपसे बात, कोई बात नहीं, हम सब भाई हैं यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, एक ही हाँ, सब भाई, कोई भी बात कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें, ज़बरदस्त, ठीक है जी। जी भाई। अबू खलीफा भाई आप करें बात। जी 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 सुन रहा हूँ जी। देखिए भाई, सिंपल है, वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे कह रहा है कि हमने वही की, इंस्पायर किया तुझे। नाजिल जो है वो आपको रिवील होता है, जब जैसे बोल आप सूरह बकरा में देखें, क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना, तो ये हमारे ऊपर हमने वो नहीं बोला जा रहा कि तुम बोल दो हमारे ऊपर वही हुई, वो कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर रिवील हुआ, नाजिल हुआ, या एक चीज़ आया हुई है। ये फ़र्क है ये दोनों वर्ड के अंदर। अब जो मोहम्मद के जो सूरह मोहम्मद है और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जो बात हो रही है, वल्लज़ीना आमनु व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, जो कुछ भी उनके ऊपर रिवील हुआ, उधर वही का वर्ड नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर मोहम्मद का जहाँ नाम है 4 दफ़ा कुरान में, हम लोग वही लेते हैं जो लिखा हुआ है उसमें ऐड नहीं करते जहाँ पर खिताब हो रहा होता है, जो जैसे अब वो कज़ालिका आपके तरफ या इस तरह के, तो वहाँ पे हम मोहम्मद को नहीं रखते, क्योंकि वहाँ पर मुखातिब वो है जो भी कुरान पढ़ रहा है। ठीक है, ये इसमें एक ये हमारे अंदर ठीक है, थैंक यू। मगर फ़र्क पता नहीं चला मुझे, फ़र्क क्या है, मैं फ़र्क जानना चाह रहा था। यानी भाई ने बता दिया कि जो टर्मिनोलॉजी में, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ खलीफा भाई, दोबारा रिपीट, जो वही है वो इंस्पिरेशन है, इंस्पायर होना है। नहीं, ये क्लेम है, फ़र्क समझे, जब टर्मिनोलॉजी में इस्तिलाही तौर पर फ़र्क आएगा ना, तो उसको उसूलियीन यानी जो टर्मिनोलॉजिस्ट होते हैं उसका कोई यानी फ़र्क, जब कोई मसलन किसी लिंग्विस्टिक का कोई फ़र्क होता है, कुरान एक ऑब्वियसली अरबिक लैंग्वेज है, तो अरबिक लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ, यानी जिस कंटेंट से आप मुझे रेफरेंस दे रहे हैं ना, वहीं अभी फ़र्क चल रहा है। ब्रदर एक चीज़ पे क्लियर करूँ, ये जो कुरान है, ये लैंग्वेज नहीं है। खलीफा भाई एक मिनट ज़रा, एक मिनट, ये चीज़ रख देता हूँ, एक चीज़ रख देता हूँ ताकि गौर से सुन लें, सिर्फ एक चीज़ रख देता हूँ, फिर उसके बाद आप वजाहत कीजिएगा। जो चीज़ इसको कहते हैं अद्दावा, ठीक है, बिद्दलील या अद्दलीलु अला दावा, ये दो चीज़ों में फ़र्क है। फ़र्क मिसाल के तौर पर यह है कि एक दावा है उसके साथ दलील दी जाए, और एक दावा है जिसको दलील के तौर पर यूज़ किया जाए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो दो टर्मिनोलॉजीज़ में फ़र्क आया है, इस फ़र्क को आप किसी रेफरेंस के साथ वादे कर दें। मैं आपको ऑलरेडी रेफरेंस पहले ही मैंने आपको कोट कर दिया, सूरह इसरा की और सूरह बकरा की 2 आयतें रेफरेंस में, जहाँ पे नुज़िला और वही की बात हुई है। शायद आपने वो नोट नहीं किया। और दूसरी बात, आप जवाब ले लिया पहले, फिर आप बोलेगा। दूसरा बात ये कि जो आपने बोला ये लुगत है और ये टर्मिनोलॉजी है, ये सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब में, इस कुरान में कहीं नहीं आया कि हमने इसको लुगत के अंदर डाला, कुरान को नाजिल किया है। ये लिसान के अंदर है, ज़बान के अंदर है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़बान है, ये लुगत नहीं है। पहली बात ये। हाँ, आप इसको अगर लुगत के अंदर लेंगे तो ये आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी आयतों के साथ। फिर आपको जो भी आप वो टर्मिनोलॉजी ले ले, किसी का कॉल ले ले, उससे समझ ले, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्लेम नहीं है कि ये लुगत के अंदर है, ये लिसान के अंदर है। जी आप बोले। आप मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? जी आ रही है। ठीक है, आपने लिसान और लुगत का फ़र्क कर दिया, बड़ा अच्छा आपने इजाफा कर दिया नॉलेज का, मगर वो फ़र्क नहीं वादे हो पा रहा ना। वही जी, यानी वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा कि, यानी मिसाल के तौर पे आपने 2 वर्ड्स यूज़ किए कि रिवील और इंस्पायर होना, ये चीज़ें हैं ना, 2 चीज़ें, रेवलेशन, रिवील और इंस्पिरेशन। हाँ, रेवलेशन होना या इंस्पिरेशन होना, ये वही और नुज़ूल के यही मतलब हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा ना, क्योंकि असल में मसला ये बन गया कि नुज़ूल और वही ये अरबिक लिसान के वर्ड हैं, लुगत नहीं कह रहा, क्योंकि आपने मुझे क्लियर कर दिया अभी, ये लुगत नहीं है, लिसान है।
یہ لسان میں ریویلیشن اور انسپریشن یہ دونوں ڈفرینس آئیں گے, یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے مجھے ریفرنس چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ شورا کی 51 آئے تھے آپ, میں اگین آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں, آپ ایک دفعہ چیک کریں سورہ شورا 46 سورت ہے. نہیں مگر خلیفہ بھائی مگر دقت یہ ہے کہ وہاں پر وہ لسان میں موجود ہیں, مجھے ڈفرینشیٹ نہیں میں خلیفہ بھائی آپ کو میں ریفرنس دے رہا ہوں, آپ ایک دفعہ چیک کریں اس کے اندر جو وحی کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ریفرنس میں آپ کو میں نے یہ دلیل دی ہے. نہیں مگر دقت یہ ہے کہ مجھے وہ عربک آتی نہیں اصل میں, تو وہ پھر میں کیسے, کیونکہ ٹرانسلیشن پہ تو میں ڈیپینڈ نہیں کر سکتا. یہ تو ایک برا نہیں مانے تو مجھے ڈرامہ لگتا ہے اس طرح کی باتیں کرنا. آپ بول رہے مجھے عربی نہیں آتی ہے, میں سمجھنا چاہتا آپ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں کہ نازل اور وحی میں فرق کیا ہے؟ نہیں وہ جاننے کے لیے نا خلیفہ بھائی, جاننے کے لیے, کیونکہ آپ نے مجھے کلیئر کیا, بڑا اچھا پوائنٹ تھا آپ کا. اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو سنسیئرٹی سے بات کریں, اگر ایسے ہنسی مذاق کرنا ہے تو پھر میں اس لیے بولتا ہوں کہ قرآن پہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خلیفہ بھائی آپ برا مان گئے ہیں, میں نے تو آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی. ابھی آپ نے کہا کہ مجھے یار یہ تو دیکھیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرے کو مذاق کر رہے ہیں, میں واقعی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑا پیارا نقطہ رکھا تھا. سنیے گا, آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ رکھا تھا, لغت اور لسان میں فرق, جو کہ مجھے بڑا اچھا ایک ایڈیشن ہوا. اب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جن ٹرمنالوجیز میں آپ ریویلیشن اور انسپریشن کی ٹرم یوز کر کے فرق کر رہے ہیں, اس فرق کو تھوڑا سا مجھے اگر آپ ایویڈنٹ کر دیتے نا تو میرے لیے اور سیکھنے کا بن جائے. آپ نے مجھ سے آپ نے ایک چیز بولی تھی کہ دعویٰ بالدلیل, میں نے آپ کو ایک دلیل دی ہے, ریفرنس دیا ہے, اس کو آپ نے اگنور کیا, اس کو آپ نے نہیں چیک کیا جو میں آپ کو وحی کے لیے ایک آیت ہوتی ہے. خلیفہ بھائی ایک بات کرنے سے پہلے مجھے کلیئر کر دیں کہ آپ کے لیے دلیل جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے یا آپ دلیل کو کچھ قرآن سے باہر مانتے ہیں؟ خلیفہ بھائی جو آپ دیں گے نا میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا, بھی فرق سمجھنا ہے. 2 آیتیں جو آپ نے مجھے پیش کی نا, وہاں ایک ورڈ کا یوز ہے, مگر وہ ڈفرنس یاد دیکھیں, 2 جملے ہیں, ان 2 جملوں کے اندر 2 ٹرمز یوز ہو رہی ہیں, مگر وہ ٹرمز آپس میں ڈفر کہاں کر رہی ہیں, یہ فرق ہے. مان لیجئے مثال کے طور پر اگر اوپن کر کے براؤزر دیکھ لیتے تو آپ کو شاید وہاں پر مل جاتا, آپ یہ بات ہی نہ کرتے. نہیں ہاں مجھے دکھا دیں 152 کے اندر. جی 1 منٹ دوبارہ میں دیکھ لیتا ہوں, 1 منٹ. ہاں آپ چیک کریں سورہ شورا 51-52. 1 منٹ ساتھ رہیں. سورہ شورا 51 سورہ شورا آ گئی اور 51 یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یہ 51 ہو گئی. إِنَّهُ عَلِيٌّ. ہاں جی اور 52 آ گئی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. آپ تو کہتے مجھے عربی نہیں آتی. ما كنت تدری مل کتاب ولا قرآن آتا ہے, عربک ایک بڑی براڈ ہے obviously, قرآن تو آتا ہے, وہ تو بچپن میں سب نے پڑھا ہوا ہے. نہیں آپ قرآن نہیں پڑھ رہے اب کتاب. اگر آپ کو 2+2 دیکھیں, اگر ٹونٹ بازی کرنی ہے تو میں تو سیکھنے کے لیے 2+2 4 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئنسٹائن ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہاں فرق میں سمجھا نہیں. اور دوسری کون سی بتائی تھی خلیفہ بھائی؟ یہی 2 تھی 51-52 جس میں وحی کے لیے وحی کی ریفرنس میں آپ کو میں نے دیا ہے. اس میں بات ہو رہی 3 طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کلام کرتا ہے. جو تیسرا طریقہ وہ ہے وحی کے ذریعے, نازل کی بات نہیں ہو رہی ادھر. وحی کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اچھا ٹھیک. مگر دقت یہاں پڑ گئی خلیفہ بھائی, نزول کی نفی نہیں ہے, یعنی مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہاں فرق کیسے پتہ چلے گا کہ جو وحی ہے وہ نزول نہیں, اور جو نزول ہے کسی پیغمبر یا نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اوبویسلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف نزول ہوا تھا, وحی نہیں, تو وہ فرق نہیں میں سمجھ پا رہا. دیکھیں میں آپ کو یہ آپ سمجھ رہے ہیں خلیفہ بھائی, آپ میرا پوائنٹ سمجھ پا رہے ہیں نا؟ اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اس میں آپ کو وحی سمجھ میں نہیں آیا, یعنی کہ وحی کیا ہے؟ جی نہیں دیکھیں غور کریں, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وحی اور نزول میں فرق ہے تو یہاں وحی کو ایکسپلین تو کیا جا رہا ہے. ہاں البتہ ہاں ایک اور چیز ہو سکتی ہے خلیفہ بھائی, اگر آپ مجھے نزول کا کوئی ڈسکرپشن قرآن میں سے دے دیں جو کہ اس سے ڈفرینٹ ہو, ہاں یہ پوائنٹ اچھا ہو جائے گا. اب آپ نے نقطہ سمجھ. سورہ حجرات سورہ الحجر اس کا آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آیت نمبر ہے 9, سوری مجھے کھولنا دیں ایک منٹ. سورہ الحجر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. فرق سمجھ نہیں آیا مجھے.
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بلا شبہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے جی اور جی بے شک ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے. جی فرق نہیں سمجھا. دیکھیں سمجھیں آپ نا رینڈملی آیتیں کوٹ کر رہے ہیں جہاں نزلنا اور میں کہہ رہا ہوں فرق کلیئر ہو. یاد رکھیں قرآن الفرقان ہے, ٹھیک ہے, تو فرق مجھے سمجھ نہیں آ رہا. خلیفہ بھائی آپ مجھے سمجھ نہیں پا رہے, مجھے بڑی دقت ہو رہی ہے. یعنی آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں, یعنی نازل اور وحی کو لے کے آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں. ہاں خلیفہ بھائی غور سے اب آپ نے سننا ہے, میں بار بار ریپیٹ تیسری بار ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہے سمجھنے کے لیے. جب آپ نزول اور وحی کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور اس پر ایک بیس کھڑی کر رہے ہیں کہ یہ تو ہے ریولیشن اور دوسری ہے انسپریشن, اور یہ دونوں مکس نہیں ہوئیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول ہوا ہے, وحی نہیں ہوئی, وحی اور چیز ہے, نزول اور ہے, تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس فرق کی بنیاد کیا دلیل ہے. آپ مجھے رینڈم آیت ایسی کوٹ کر رہے ہیں جس میں ڈفرینشیٹ نہیں ہو پا رہا. یعنی میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ نزول وحی سے ما بہل امتیاز کیا ہے, یعنی ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک نہیں آپ کو 5-6 ریفرنس دینے پڑیں گے, اس کو آپ دیکھ کے آپ کو اس میں ڈفرینشیٹ آپ کر سکتے ہیں کیا نازل ہے کیا وحی ہے. اس سے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو وحی کی آیت ہے سورہ شورا کے 51-52 میں وحی کی بات ہو رہی ہے. اگر وہی بات اگر کہیں اور جگہ ہو رہی ہے تو وحی کے لیے یا نازل کے لیے, تو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نازل کیا اور وحی کیا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, تو جو نازل کیا گیا ہے, جو نازل ہے, جو ریویل کیا گیا اس پہ حفاظت ہے, اور جو وحی ہے اس کو انسپائر کر رہا ہے, وہ کلام کرنے کے لیے وحی پہ بات ہو رہی ہے. سورہ شورا کی 51 میں جو بات ہو رہی ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کرتا ہے بشر سے جو کلام کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, تو وہاں پہ کیا یوز کر رہا ہے, وہ نازل نہیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی, ہم نے انسپائر کیا تجھے وحی کی. اسی آیت میں آپ کو آپ غور کریں, کلام کی بات ہو رہی ہے نا, انسپریشن کی بات ہو رہی ہے. جیسے محمد رسول اللہ کو اللہ سبحانہ نے نازل کیا, ان کے اوپر عیاں کیا, جو کچھ بھی عیاں کیا, ادھر کتاب بھی نہیں ہے نہ کچھ اور ہے, جو کچھ بھی عیاں کیا, جو کچھ بھی ریویل کیا اور نزول کیا ان کے اوپر, تو وہاں وحی نہیں ہے. جو وحی ہے جہاں پہ کلام بشر سے کلام کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو وہ وحی کے ذریعے کر رہا ہے. کلام جب بھی کرے گا وہ وحی کے ذریعے کرے گا, ذرا سنیے, نازل کے ذریعے نہیں کرے گا. نہیں آپ نے اچھی کوشش ہے, یعنی میں بڑی اچھے سے آپ سمجھا رہے ہیں, مگر دقت یہاں یہ پڑ گئی ہے, جو ٹرمز آپ یوز کر رہے ہیں پوائنٹ نمبر 1 وہ قرآن کا حصہ نہیں. یعنی مثال کے طور پر ریولیشن یا انسپریشن. اب مسئلہ یہاں یہ پڑ گیا ہے کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو قرآن سے ہی آپ دکھائیں گے کہ وحی اور نزول میں فرق ہے. یاد رکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے تو ایک ایسی آیت پیش کرنی ہے جو دونوں کو ایک ہی جگہ پر فرق کر کر دکھا رہی ہو. آپ سے غلطی کیا ہو رہی ہے خلیفہ بھائی, غور سے دیکھیے گا, غلطی یہ ہو رہی ہے کہ وحی ایک جگہ پر ذکر آ رہا ہے اور دوسری جگہ پر دوسری چیز کا ذکر آ رہا ہے, اور آپ نے یہ مان لیا کہ دونوں چیزیں آپس میں متصادم ہیں اور دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں, تبھی 2 الگ جگہ پر ذکر آ رہا ہے. ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ فارمولہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں ایک طریقہ تو یہ ہوگا, پوائنٹ نمبر 1, یہ میرا سوال سن لیجیے گا جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 1, آپ نے ایسی کوئی آیت دکھانی ہے جس میں وحی اور نزول کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہو, اپیرنٹلی سامنے نظر آئے. ایسا نہیں کہ آپ ایک انگلش کی ٹرم یوز کریں ریولیشن اور انسپریشن اور آپ اس کو ایکسپلین کرنا پڑے کہ یہاں اس لیے الگ الگ ہوا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے. یہ آپ کا لقمہ ہے, پوائنٹ نمبر 1. دوسرا خلیفہ بھائی آپ نے جس چیز پر توجہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ریفرنس پیش کرنا ہے کہ جو ریولیشن اور انسپریشن میں فرق کر رہے ہیں, کیونکہ عرب ایک لسان آئی ہے. لسان کے لیے مجھے کوئی ایسا ریفرنس قرآن سے آبویسلی اسی جگہ پر آ جائے گا, یا جو آپ بہتر سمجھیں. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا دلیل کہاں سے, جو آپ مناسب سمجھیں نا, میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں, جو آپ مناسب سمجھیں. جی میں کوئی تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں اگر اجازت ہے؟ میں خلیفہ بھائی سے اب بات کر رہا ہوں, آپ نے ان کے حوالے کیا تھا, ان سے بات کرنے دیں ہیپی بھائی. نہیں اگر پوائنٹ رکھنے کی اجازت ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ شاید آسانی ہو جائے گی آپ دونوں کے درمیان, اور شاید بات آگے چل پڑے گی. جی بولیں تھوڑی دیر, جی میں صرف یہ میرا ویو ہے کہ نازل جو ہے وہ جو رویل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور وہی جو ہے نا وہ شیطان بھی کرتا ہے. تو یہ وحی اور نازل میں فرق ہے. نہیں, یہ سوری ایسی بات نہیں ہے. اب جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں, اوبویسلی وحی کی وہ اصطلاح کی بات کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوئی اور نزول ہوا, ٹھیک ہے. یہ 2 چیزوں میں فرق ہے. تو میرے خیال سے ابو خلیفہ بھائی کو ڈیل کرنے دیں, مجھے اچھا نہیں لگے گا. شیطان کی طرف سے نازل ہو سکتا ہے. کیا چیز؟ شیطان کی طرف سے نازل ہو سکتا ہے. یہ تو تب بات ہوگی نا جب وحی اور نزول میں ڈفرینشیٹ کر لیں گے. تو وہاں پر شیطان کے ساتھ وحی آیا ہے نا. ہیپی بھائی میرے خیال سے پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے, ابو خلیفہ بھائی کو بات کرنے دیں, پوائنٹ نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے فرق سمجھیں
जो टर्म्स स्पेसिफिक यूज हो रही है ना वो नबूवत मैंने आपको फर्क बता दिया ना कि रवील अल्लाह की तरफ से होता है, यानी और आप ये वही जो है यानी आप ये कहना वही जो चाह है रहे वो हैं शैतान भी कर सकता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की तरफ शैतान ने वही की थी? ऑब्वियसली नहीं, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जी अबू खलीफा भाई। मैं आपको सिर्फ वही और नाजिल का फ़र्क बता रहा हूँ बस। जी थैंक यू। देखिए दो वर्ड आमिर साहब, 2 वर्ड यूज़ हुए हैं और अल्लाह ने इसको 2 अलग तरीक़ों से वही और नाजिल किया है, तो ओबियसली बात है कि दोनों डिफरेंट हैं। अगर सेम ही होता तो फिर एक ही वर्ड यूज़ होता। नहीं ये देखिए हैप्पी साहब, मेरे ख्याल में आपको अबू खलीफा साहब पर एतमाद नहीं। जी आप ये समझ जी रहे हैं सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता आप इंसल्ट अबू खलीफा साहब की इंसल्ट कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, वो कोई ऐसी बात नहीं है। जो बात इसलिए आपको इतमाद नहीं है कि वो कमजोर जवाब देंगे, इसलिए आप उसमें ऐड उन दोनों को बोलने, हम भी खामोश है, नवीद साहब भी खामोश है, तो उनको बोलने दे दोनों। अच्छा, मैं अगेन एक चीज़ से पिक कर देता हूँ कि कुरान की जो भी आयत है वो हम जो भी कोई भी मौजू पे बात करते हैं वो मुतशाबी होती है, यानी मुतशाबिहात तमसीली या मेटाफोरिक में बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है। लेकिन मैंने आपको जो आयतें बताई है सूरह शूरा की 51-52 और दूसरी सूरह हिजर की आयत के अंदर जो नाजिल की बात हो रही है और वही की उसमें बात हो रही है, तो उसमें भी क्लियर बिल्कुल है कि वही क्या है। आपका सवाल ये है कि वही और नाजिल में डिफ्रेंशिएट, यानी मुकम्मल हमें वाज़ेह हो जाए कि नाजिल क्या वही क्या है, एक है या डिफरेंट है। तो सूरह शूरा के अंदर अल्लाह जब कलाम कर रहा है, कलाम में कह रहा है कि हमने वही की, हम वही करते हैं तेरी तरफ बशर से बात करने के लिए, उसमें वाज़ेह वही का आपको जवाब मिल जाएगा अगर आप उसको एक गौर से पढ़ लें। जो नाजिल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु हाफ़िज़ून, तो वहाँ पे वो नाजिल रिवील की बात कर रहा है, ना कि वही की बात कर रहा है। तो ये दो एक वाज़ेह दोनों आयतों के अंदर एक जवाब है। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी एक आयत में एक ही जगह पे दोनों यानी वही भी मिल जाए और वहाँ पे नाजिल भी मिल जाए या नाजिल क्या है, तो मैं उसके लिए अभी आयतें निकाल लेता हूँ, वो भी मैं आपको दे देता हूँ जिसमें सब ये देख लेंगे तो उसमें वही क्या हो रही है और नाजिल क्या हुआ है। लेकिन ये जो सूरह शूरा और सूरह हिजर है उसमें वाज़ेह बिल्कुल लिखा हुआ है वही क्या है और नाजिल क्या है। असल में जी बहुत शुक्रिया। इन्होंने पहले मैं एक आयत का जवाब देने लगा हूँ जी, ठीक है। इन्होंने कहा वही जो है वो शैतान भी कर सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अबू खलीफा भाई बात करें, दूसरे भाई बात करें, दिक्कत होगी। मैं दिखाने लगा हूँ कि नुज़ूल भी ठीक है शैतान की तरफ से होता है और शैतान भी नुज़ूल कर सकता है। सूरह शूरा है आयत नंबर 221 और 223, हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीनु तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम युल्क़ून अस्समअ व अक्सरुहुम कादिबून। यहाँ पर शयातीन के नुज़ूल और उनके नाजिल होना और उनका नाजिल करना, ये नाजिल कौन इशारा है जी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं अल्लाह नाजिल कर रहा है? जी पढ़े ना, आयत का तर्जुमा भी करते हैं ना। अल्लाह नाजिल कर रहा है। आप जरा रुकिएगा, मैं असल में मैं कह रहा हूँ नहीं ऐसे अधूरी बात नहीं होती भाई। यहाँ पे कोई भी अरबी को नहीं समझता, यहाँ पे सब अहले जुबान नहीं है। आप इसका तर्जुमा करें ताकि सबको समझ आए आपने क्या पढ़ा। जी हैप्पी भाई, मैं बिल्कुल आपके पॉइंट की तरफ आता हूँ, पहले अबू खलीफा भाई से बात कर लें। मैंने आपका नहीं इसका तर्जुमा करें, ये आपने मेरी तरफ कोट किया ना, इसका तर्जुमा करें। सूरह शूरा है आयत नंबर 221 और 223। सिर्फ एक पॉइंट की तरफ आ जाऊँ फिर आता हूँ इस आयत की तरफ। हैप्पी भाई बिल्कुल बेफिक्र, मैंने पेश किया जी। सूरह अश-शुअरा है, अश-शुअरा है ना, अश-शुअरा, ठीक है। आप शूरा कह रहे थे? नहीं वो सूरह शूरा तो उन्होंने पेश किया ना। सूरह अश-शुअरा 221 और 223, ओके, 3 आयतें हैं, ठीक है। अच्छा मैं आता हूँ हैप्पी भाई, बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम सिंग नहीं फंसाएंगे, हम अच्छे से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके पास हूँ बेशक हो जाए। अच्छा अबू खलीफा भाई ने जो बात की उसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ। देखें अबू खलीफा भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कुछ आयात पेश करेंगे जिसमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क आएगा। वो क्या रहा है? मैं कर देता हूँ। चलिए पहले तो मैं आपको चीज़ का भी जवाब दे दूं, जो आपने भी आयत कोट की है जिसमें शयातीन जो नाजिल हो रहे हैं वो अल्लाह नहीं कर रहा है नाजिल, वहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। जो आपने जो उनके रेफरेंस में जो उनको जवाब देने के लिए कहा कि शैतान पे भी नाजिल होता है, तो वहाँ कोई कलाम की बात नहीं और एक कलाम नाजिल हो रहा है उनके ऊपर, या क्या कुरान की आयत नाजिल हो रही है। चलें आप बात करने में फिर आपने एक गलत रेफरेंस दिया है। सूरह नहल की 101 आयत है, अगर आप एक मिनट में ओपन कर लूँ। सूरह अन-नहल आयत नंबर कौन सी है जी? 101 जी। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा बद्दलना आयतम मकान आयतिन वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंत मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यअलमून। यही आयत है जी? जी बिल्कुल जी। क्या हुआ इसमें? आप नाजिल का कह रहे हैं ना, आगे पढ़े।
हाँ कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस मिर रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल लज़ीना आमनू व हुदन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। जी जी क्या हुआ यहाँ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में कह रहा है कि जो आयत का मकान है वो आयत से बदलता है, चेंज करता है। तो वो कहते हैं कि तूने से घर लिया, इसमें जो युनज़्ज़ल जो नाजिल हो रहा है आप उसके रेफरेंस में जो मांग रहे हैं, तो मैंने आपको ये आयत इसके रेफरेंस में दी है, क्या इसमें नाजिल की बात है? एक मेरा रखिएगा वो नहीं चलें टेक योर टाइम, मैं यहाँ अर्ज़ कर देता हूँ वो शैतान वाली बात पे भी, ताकि हैप्पी भाई का भी पॉइंट क्लियर हो जाए। अच्छा मेरे ख्याल से वो उसको शैतान वाली जो मैंने पेश की थी सूरह अश्शुआरा वाली, उसको मैं बाद में रखता हूँ, पहले इसको लेकर चलते हैं जो मेन हमारा इशू है। इस आयत में भी किसी जगह पर भी वही और नुज़ूल में फ़र्क बयान नहीं हो रहा। एक वर्ड है जिसको यूज़ किया गया है, वर्ड मिसाल के तौर पर जो अरबी लिसान है, अरबिक लिसान के अंदर एक वर्ड के लिए मल्टीपल वर्ड्स यूज, यानी एक मीनिंग है जो ज़ुबान का मफ़हूम है, उसके लिए मल्टीपल वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ज़रब यज़रिबु है। अब ज़रब यज़रिबु के 20 प्लस माना है। अब ऊद को मुख्तलिफ वसीले के ज़रिए पता चलता है कि कौन सा माना यहाँ लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। इसी तरीके से अरबिक ज़ुबान के अंदर मुख्तलिफ है, जैसे देखना है, अब देखने के लिए नज़र का माना भी इस्तेमाल हो सकता है, बसर यबसुरु भी हो सकता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो हैं माना, उसमें रा यरा भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ माने इस्तेमाल किए जा सकते हैं उस चीज़ के अंदर, यानी वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो मैं जो आपसे मुतालबा कर रहा हूँ ना अबू खलीफा भाई, वो ये कर रहा हूँ कि वही और नुज़ूल में फ़र्क कुरान के मतन से पता चले कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया गया। उसके दो तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, खुद कुरान ये कहे कि ये चीज़ मैंने नाजिल की है, वही नहीं की, या वही की है नाजिल नहीं की। इस तरह की ये एक सूरत ये है। दूसरी सूरत आपके पास ये बन जाती है कि आप किसी टर्मिनोलॉजी की एक्सप्लेनेशन किसी ऐसे रेफरेंस से दे दें जिससे हम इसकी लिसानियत को समझ पाएँ कि जो वर्ड यूज़ हुआ है उसमें लिसानियत में क्या फ़र्क है। अब मैं दूसरा पॉइंट रह गया मुखलिफा भाई, सॉरी वो शुआरा वाला रह जाएगा, सूरह शुआरा वाला, वो हैप्पी भाई फिर उनका रह जाएगा पॉइंट, ज़्यादती हो जाएगी। सिर्फ 1 मिनट। अच्छा हैप्पी भाई जो हैं उन्होंने एक बात रखी थी कि वही और नुज़ूल में फ़र्क ये है कि वही जो है वो शैतान भी करता है, जबकि नुज़ूल के बारे में ऐसा नहीं आया। ये वो पॉइंट था हैप्पी भाई का कि वही के बारे, वही और नुज़ूल में फ़र्क ये है कि वही शयातीन भी करते हैं अपने औलिया की तरफ। तो मैंने उस पर फिर ये आयत पेश की है कि सूरह अश्शुआरा आयत नंबर 221 और 223 में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अभी मैं ट्रांसलेशन भी इसकी कर दूँगा। हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, क्या ए नबी आपको ख़बर दे दें अला इस चीज़ पर, मन तनज़्ज़लु शयातीन जिस पर शयातीन नाजिल होते हैं। तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम, वो नाजिल होते हैं हर गुनाहगार पर, अक्खड़ पर। मुख्तलिफ तरह युल्क़ून अस्समअ व अक्सरुहुम काज़िबून। युल्क़ून अस्समअ, नहीं बस यहीं पे रुक जाते हैं ना, यहीं पे रुक जाते हैं। जी। तो यहाँ पर शैतान नाजिल कर रहे हैं या शैतान नाजिल हो रहे हैं? हाँ जी, शैतान, एक दो चीज़ें यहाँ पर समझ आ रही हैं 2 आयतों में ना। एक तो ये है, और इसमें माजरत के साथ जो शुरू में आपने जो वर्ड यूज़ किए ए नबी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऊपर अरबी में। वो मफ़हूमन मैंने कहा है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपकी बात सही है। चलें अब मैं उसको तर्जुमा ठीक कर देता हूँ अगर आपको उसमें कोई तरद्दुद है। नहीं ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर शैतान नाजिल कर रहे हैं। 2 चीज़ें हो रही हैं, ये गौर से सुनना है आपने। एक है तनज़्ज़लु शयातीन, शयातीन नाजिल हो रहे हैं। तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम, कि वो एक ऐसे इंसान पर एक ख़ास करैक्टरिस्टिक है जिस करैक्टर के ऊपर वो नाजिल होते हैं। युल्क़ून अस्समअ, और वो कुछ ऐसा काम होता है जिसके बाद या तो वो आदमी झूठ बोलता है, यानी उसकी समा के ऊपर असर पड़ता है जिससे वो काज़िब बनता है। ये नुक्ता यहाँ पर बयान हो रहा है। अब यहाँ 2 फ़ेल हैं, 2 चीज़ें हुई हैं। एक है शयातीन का उतरना और एक ख़ास शख्स पर उतरना, और उसका कोई फ़ेल है जिससे वो कादिब बनता है। वह अक्सरुहुम कादिबून, अक्सरियत उनमें से कादिब ही होते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं जिससे ये समझना है कि अगर वही अल्लाह नादिल करता है या वही शयातीन अपने औलिया पर नादिल करते हैं, तो यहाँ ये भी पता चल गया कि नुज़ूल एक तो अल्लाह की ज़ात करती है और दूसरा शयातीन भी नाजिल होते हैं और वो कुछ लेकर नादिल होते हैं जिससे कोई बंदा कादिब बनता है। ये बड़ी ही सी बात है, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस तरह आप समझना चाहें वो समझे। अबू खलीफा भाई की तरफ वापस चलते हैं। हैप्पी भाई, आपका नुक्ता तो क्लियर हो गया जी, आई होप। नहीं, इस पे मैं कुछ बात कर सकता हूँ? जी ज़रूर। जी मैंने दलील क्या कायम की थी? आपने कायम की थी वही जो है वो अल्लाह भी करता है और शयातीन भी करते हैं। जी ठीक है जी, और आगे? और आपने यही फ़र्क की बेस रखी थी? यही रखी थी ना।
جی جی تو اس فرق کی بیس میں آپ مجھے نازل والی آیت کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ وحی اور نزول کا فرق بیان ہو رہا ہے ہیپی بھائی. بھول گئے آپ 2 ورڈز ہیں نزول اور وحی, ان میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ وحی کو نزول کے مقابلے میں پیش کر یہ کہیں گے کہ وحی اللہ اور شیطان دونوں نازل کرتے ہیں, اب اس میں فرق ہے, تو پھر نزول کو آپ اس طرح فرق کر رہے تھے کہ گویا نہیں، نزول کی طرف فرق ہے. یہاں پر شیطان کیا نازل کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نازل کر سکتے ہیں مگر ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ. اب میں نے اس لیے آپ کو کہا ڈیٹیل نہیں ہے یہاں پر. شیطان اوپر ترجمہ آپ دوبارہ کریں ذرا. شیطان نازل کر رہے ہیں یا شیطان نازل ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں, نازل ہو رہے ہیں, اس کا ترجمہ ہے ہو رہے ہیں نا. تو آپ کو جو میں نے جو دلیل قائم کی تھی اس کے مطابق تو آپ کا یہ رد ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, رکیے گا ذرا. یہ آصف چودھری صاحب بھی بات کریں گے تو میں پھر تاکہ ان کی بھی بات سنوں. نہیں میں ویسے بات کروں, آپ کریں بالکل ریلیکس رہیں, بالکل بے فکر ہو جائیں, کوئی ایسی دقت نہیں. میں نہ لڑ رہا ہوں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, دقت نہیں. آصف چودھری صاحب ریلیکس ہو جاؤ, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اچھا اب یہ ہے 2 فعل ہیں یہاں پر اس آیت میں نا جو سمجھنا ہے ہیپی بھائی. آپ ایک فعل کو پکڑ رہے ہیں, دوسرا فعل بھول رہے ہیں. ایک فعل ہے کہ شیاطین نازل ہوتے ہیں, بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں. شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں یہ ایک معمہ ہے جس تو بھائی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ شیاطین نازل نہیں کر سکتے, یہ فرق ہے وحی اور نازل میں. شیاطین میری بات سنیں, 2 چیزیں ہیں یہاں پر. ایک چیز آپ فوکس کر رہے ہیں کہ شیاطین نازل ہو رہے ہیں, مجھے کوئی شیاطین کچھ لے کر نازل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا لے کر نازل ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی یہاں ڈیٹیل نہیں ہے اس آیت میں دوسری آیت نکالتا ہوں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیا کرتے ہیں. میں وہ بھی نکال لیتا ہوں, ذرا مجھے ٹائم دیجیے گا. ہے قرآن میں ہی ہے مگر یہاں ذکر نہیں ہے, مگر یہاں اتنا اشارہ ملتا ہے اکثرہم کاذبون, کہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ دیکھیں ایک منٹ, اوہو اچھا اس کا ذکر پیچھے بھی آیا تھا سورہ شعراء کی. اچھا یہ شیطان کوئی شخصیت اترتی ہے یا کس طرح اترتا ہے؟ اوہو زبردست, مسئلہ حل ہو گیا. شیطان نازل کر رہے ہیں, مسئلہ حل ہو گیا ہمارا. دیکھیں نا یہ اتنی سی بات تھی. قرآن نے ہر سوال کا جواب دیا ہوا ہے ہیپی بھائی, یہ مزہ ہے قرآن کا. قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں آپ کو ہر چیز کا جواب اس کے کانٹیکسٹ میں ملتا ہے. ایسے کرتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں سورہ شعراء کی صورت تھی ایک منٹ, آیت نمبر 210 میں. ہیپی بھائی 210 نکالیے گا, آیت نمبر 210 اپنا جو ایڈمن دکھا رہے ہیں نا وہ بھی اگر نکال لیں تو نکال لیا آپ نے جی. ہاں یہ دیکھیں شیطان نازل کر رہے ہیں. سر ترجمہ تو کرے, وہ کہہ رہے اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترتے جی. اس کا مطلب یہ سنیں ذرا, ہاں سنیے گا ذرا, غور کیجیے گا, فرق سمجھیے گا. ہیپی بھائی نقطہ کتنا دقیق نقطہ ہے ہیپی بھائی, غور کرنا. چلیں سنیں سب سنیں. جی جی میری سنیے گا. وما تنزلت بہ الشیاطین, کس کی نفی ہو رہی ہے؟ قرآن کی. اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ شیاطین نازل کرتے ہیں, نفی ہو رہی ہے قرآن کے نزول کی. یہ بڑا پیارا نقطہ ہے یار. یہ کہ بس اپنا جی جی عامر صاحب, میں آپ کو بہت پرانا جانتا ہوں, میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ آپ کا جواب جو ہے نا, یقین کریں یہ آپ کا جتنا علم میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت علمی بندے ہیں آپ, میں جتنا میں نے آپ کو سنا ہے, لیکن پلیز کوئی یہ ایسے جواب دے کے نا اپنے علم کی توہین نہ کریں آپ. نہیں ہیپی بھائی غور سے سنیے گا. بہت شکریہ پہلے تو آپ کی ذرا نوازی کا, اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک چیز سمجھنی ہے, نفی جس خاص چیز کی ہو رہی ہے, وما تنزلت بہ, آپ دیکھیں عربی جانتے ہیں, یہ نہیں کہا گیا کہ وما تنزلت شیاطین. نقطہ چیک کریے گا, عربی کا بلاغت کا نقطہ ہے ہیپی بھائی. یعنی دیکھیں صلہ استعمال ہوا ہے. اگر ہوتا نا کہ شیطان نازل ہی نہیں ہوتے تو ورڈ ہونے چاہیے تھے وما تنزلت شیاطین. شیاطین نازل ہی نہیں ہوتے, کہا گیا وما تنزلت بہ الشیاطین. شیطان قرآن لے کر نازل نہیں ہوتے, قرآن کی نفی کی گئی. اچھا ایک اور نقطہ, تو یہ تو میری دلیل اور اسٹرانگ ہوگی نا. ہاں میری دلیل تو اور اسٹرانگ ہوگی. نہیں آپ کی دلیل ہیپی بھائی, آپ کی دلیل تب ہوتی جب میرے اور آپ میں اختلاف یہ ہوتا کہ کیا نعوذ باللہ قرآن شیاطین لے کر نازل ہوئے ہیں. نہیں, یہ آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں. ہمارا اس وقت اختلاف ہو رہا ہے وحی اور نزول کے ورڈ میں اختلاف کو سمجھنے پر. البتہ جہاں قرآن کے نزول کی بات, سوری ہاں ٹھیک ہے, قرآن یعنی نزول کی بات ہے قرآن کے یا وحی کی بات ہے انبیاء کی طرف, اس میں میں اور آپ ہم سب متفق ہیں کہ وہ شاید. مجھے کوئی دے دینا, کوئی ایسی آیت دے دینا, پھر میری دلیل کا رد ہو جائے گا. کوئی ایسی آیت دے دیں کہ شیطان کچھ نازل کر رہے ہیں, وہ آیت دے دیں. وہ دے تو دیا آپ کو. اچھا ہاں وہ آپ کا ایک اور آیت میں نے, ہاں نہیں وہ جو آیت تھی نا سورہ اشعراء کی آیت 221 اور 23 جس میں نے کہا وہ نقطہ بیچ میں چھپا ہوا ہے, وہ میں نکالتا ہوں آپ کے لیے آیت. البتہ ابو خلیفہ بھائی کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ اس پہ ضرور کریں. جی کریں بات. سوری آپ کو ڈسٹرب کیا. کیا نقطہ چھپا ہے اس میں؟
जो है ना वो अबू खलीफा भाई आप कर सकते हैं बात, मैं ना उतनी देर ये हैप्पी भाई वाली जो आया था वो आप अगर कर ले आप कभी इधर कभी उधर, तो एक दफ़ा उनसे कर ले जो भी आपने क्लियर। मैं इसीलिए आपसे ही करना चाह रहा था क्योंकि एक बात शुरू हुई थी, वो फिर सीक्वेंस मजे का रहता है, तो चले उनका भी राइट है, वो भी बैठे हुए हैं तो नो प्रॉब्लम, आप तरीके से और बात कर लेंगे। अभी आप जारी रखें खलीफा साहब से, जी 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 इसमें फिर ले लेंगे। नहीं अगर आपके पास नहीं, मैं आयत देखना चाहता हूँ, अगर आमिर भाई आपके पास आयत है ज़रा दिखाएं तो मैं देखना चाहता हूँ असल में। जी जी मैं कर अपनी नॉलेज के लिए। हाँ हाँ ज़रूर। नहीं असल में वो जो आया था ना वो तो है हैप्पी भाई के इशू के ऊपर, मैं तो आपसे आपका वो मौक़िफ़ समझना चाह रहा था। वो तो हैप्पी भाई वाली जो आया था उसमें इशारा एक दकीक है कि शयातीन जब नाजिल करते हैं ना उस बंदे की हालत क्या होती है। मैंने ना उसके ऊपर कोई आयत देख रहा हूँ, मुझे बस अगर मौका मिल जाए। मैं भी असल में आपकी बात सुनते सुनते रुक गया, बड़ी प्यारी बात चल रही थी, बीच में थोड़ी सी बदमज़गी तो हुई, मगर चलें खैर है, वो भी मजलिस का हिस्सा ही होता है, तो हो जाता है, वो हमारे नफ्स का हिस्सा है, उतार चढ़ाव हो जाता है। हाँ तो ये है कि नहीं यार बात अच्छी चल रही थी, और डॉक्टर जो है ना देखो अब अभी भी तो बात हो रही है। नहीं खैर है, गलत फहमियाँ हो जाती हैं यार, कोई बात। और शाह साहब भी मैं हैरान हूँ, वो कह रहे हैं वो आपकी दलील से उनको बोलो कभी अकेले आ जाओ तो उनसे मैं बात कर लूँगा। देखें खान भाई, हर किसी का जो बात करने का लेवल है ना वो अलग अलग है, हर किसी का सेम नहीं ना हो सकता कभी भी। अब ये नवीद भी है ना, ये बीच में चुंटियाँ मारता रहता है। ये तो अपना प्यार वाला भाई है ना। आज मैंने अपना कव्वा नहीं छोड़ा, देख लो अभी तक बात। नवीद की 2-4 बातें जब तक मैं ना सुनूं मुझे नींद ही नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोगों की बातें सुन गई तो तुमसे शैतान तुम पहले खाना ठूस ले तेरे को हम कब से ढूंढ रहे हैं, तूने वो पूरा, तेरे को मैं पूरा टाइम दूंगा, तूने वो एक्सप्लेन करना है, ऐसे नहीं जाने दूंगा तेरे को मैं। बेटा ये दो सफ़े पता नहीं कहाँ से, एक मिनट नासिर भाई सुने एक मिनट, पता नहीं 2 सफ़े कहाँ से लेके आए ये, और हमें ढूंढ के जो ना दिमाग खराब हो गया। मैं तो लैपटॉप जो है ठक करके मैंने कहा इसको आने दे, इसको मैं बताऊंगा। बेटा अभी तुम्हारे गहने अक्ल के बगीचे बंद कर दिए मैंने, दलील लेके इसलिए खामोश रहो। अच्छा आप लोग ना टॉपिक ना कहीं चेंज कर दो। मैं नहीं बिल्कुल भी नहीं आयत वगैरह ये माशाल्लाह आमिर भाई आपका तरीका वारदात समझ गए, टॉपिक चेंज करने यार प्लीज हो रहा करें, बड़ी मेहनत से हम लोग ना टॉपिक को ट्रेन पर लेकर आए हैं। बड़ी मेहनत से ट्रेन पे नहीं पटरी पे। वारदात ना आमिर भाई का तरीका है, वारदात मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, मैं बहुत सुनता बड़ी मेहनत से आमिर भाई ने दुम्बा गिराया है, टांगों में से दुम फंसाई हुई है, छुरी चलने वाली है बस। ना अल्लाह खैर करे। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये ना मैं यही आयत है, इसी आयत में ही हम देखते हैं। सॉरी यार आप लोगों की खामोशी हो गई है, अगर चाहते हैं नीचे डॉक्टर साहब दे रहे हैं लुकमान 21 का रेफरेंस हमें सब। चले वो भी मैं देख लेता हूँ, मगर ये अभी जो मैंने ओपन किया ना 20 लुकमान 21 में क्या है खान साहब? ये जो शयातीन वाली आयत आपने लगाई थी, सॉरी हाँ जी, यहीं से इसी आयत से हम नुक्ता पकड़ लेते हैं कि वो नाजिल होते हैं और नुज़ूल करके करते क्या हैं, ठीक है ना। यानी वो क्या तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़ाकिन अतीम, ये जो फ़ेल है ना, ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं युल्क़ून अस्समा व अक्सरुहुम कादिबून वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून।
अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून अन्नहुम यकूलून मा ला यफ़अलून। अच्छा, ये जो युल्कून समा है ना, इस युल्कून का जो फ़ाइल है वो शयातीन है, ठीक है, शयातीन, क्योंकि जमा का सीगा है। अगर हम माने कि इसका फ़ाइल अफ़ाकिन असीम है तो फिर होना चाहिए था युल्की, वाहिद का सीगा, मतलब कि वो अलका करते हैं। हाँ, वो अलका यानी नाजिल होते हैं और नाजिल होने के बाद वो अलका करते हैं उनके कानों पर, अस्समा। तो फिर नाजिल कुछ नहीं कर रहे, वो अलका कर रहे हैं। नाजिल हो, यार हैप्पी भाई हार्ड एंड फास्ट रूल रखा हुआ है, ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि जब वो नाजिल हो रहे हैं तो कुछ लेकर नाजिल हो रहे हैं ना। अब मिसाल के तौर पर लेकिन आमिर भाई अभी इतनी देर से वही और नज़ूल का वो फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा था। आप एक और वर्ड ले आए युल्कूना, सही है, और उसको आपने नाजिल कर दिया इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। देखें बू खलीफा किधर चले गए? हो सकता है, क्या हो रहा है, ये ग्लिच आ गया कोई? वो खलीफा अपने बंदूक में कारतूस भर रहे हैं। ओहो, अबू खलीफा भाई चले गए, चले कोई नहीं। अच्छा क्या ये कौन भाई, होस्ट भाई आपका नाम क्या है? खान अब्दुल्ला? जी खान अब्दुल्ला भाई, खान अब्दुल्ला भाई, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। हाँ ना, मैं ये हैरान हूँ, एक मिनट, वो शायद एक मिनट यार, मुझे ये ड्रॉड भी मैनेज करनी पड़ी, मैं तो दिमागी मेरा वो हो गया, ना कोई पढ़ पा रहा हूँ ना वो। हाँ जी, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था, देखो ना अभी इतनी जो वाज़े आयत जो थी वो हमें नहीं मिल रही थी नाजिल की और वही की, और ये अल्लाह का कुरान है, और आप यही फरमा रहे हैं कि यहाँ से कोई आयत ही नहीं मिल रही है। अब आप एक थर्ड वर्ड लेके आ गए हैं जो इल्का से है और वो नाजिल है, यही बात है जी। ये समझना आपने क्यों कैसे है, हाँ ये ज़रा समझाएं। जी ये फ़र्क समझना आपने कि जो फ़र्क है नुज़ूल और वही का ना, ये बात की है अबू खलीफा भाई ने या आपने या हैप्पी भाई ने, इसको प्रूव करना है आपने या अबू खलीफा भाई ने, इस फ़र्क को। मैं तो हार मान ली यार, मैं हार मान ली भाई। अल्लाह आपका भला करे, कोई बात नहीं। तो फिर आप ज़रा रुकिएगा, मुझे पर अपना नुक्ता रखने दे। कैसे जो नहीं, मैं असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, बात कहीं ठिकाने तो लगे। आप बजाय वो दो वर्ड के डिफरेंस या वो करने के, आप एक तीसरा लफ्ज़ ले आए बीच में, मैं ये परेशानी हो गई है। नहीं, अब सुनना आपने फ़र्क, अगर ये परेशानी इसलिए हुई है कि हर वर्ड को फ़र्क किया जा रहा है ये जानने बगैर कि कोई सिनोनिम भी होता है। हाँ, ये बड़ा दकीक अच्छी बात है, यानी ये एक इल्मी बहस है। जैसे इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने मुफ़रदात के अंदर बड़ी शानदार बहस लिखी है, इमाम ज़मख़शरी ने असासुल बलागा में, अरबी लिसान है उसके ऊपर जो वर्ड्स का आपस में तरादुफ यानी मुतरादिफ होना है, सिनोनिम होना है, और उसके अंदर जो दकीक इजाफे हैं, जैसे सर ये दकीक इजाफे ना हमारे एक क्या नाम है जनाब, एक हैं क्या नाम है, मैं एक मिनट नाम बताता हूँ आपका। ये जो आपने सारे वर्ड्स बनाए ना, इन सब का मुरक्कब है वो है कि मोहम्मद नवीद भाई, वो लेके आए थे, पता नहीं मुसलमा कज़ाब, क्या नाम था यार, वो क्या बोला था तुमने, मुसलमा कज़ाब कौन सा वर्ड था यार? मैंने सोचा पढ़ें कुछ अहम बात के लिए बात की बाब-ए-अफ़ाल। हाँ, मजीद फी में पता नहीं वो मुअज़्ज़म कज़ाब क्या था उसमें, उसामा कज़ाब, यार पता नहीं, मैं भूल गया। खान भाई इल्मी बातें आप लोगों को नहीं समझ में आती ना, मोटे दिमाग हैं, सुन लो अभी यार मैं बोल रहा हूँ कोई बात कहीं जाके लगे, ये तो एक घंटा देखो, पहले 1 घंटा हो चुका है उसमें वही। मैं सारी के लिए निकलूंगा, मुझे मौका दे दो, मैंने चला बोले तसल्ली से, सॉरी बोले कम से कम इतना तो थोड़ा मौका दे दें, अल्लाह को खैर। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कोई इल्मी नुक्ता आप रखने लगे हैं, तो अगर कुछ शुगल मिला तो वो मेरे बात करते रहिएगा। मैं जो अहम बात रखने लगा था वो ये है कि ये जो किताबें जिनका मैंने जिक्र किया, इमाम राग़िब अस्फ़हानी का कुरान के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं लुगत के हवाले से, इसी तरीके से इमाम ज़मख़शरी की जो असासुल बलागा है, और उर्दू में हमारे यहाँ जिन्होंने काम किया बड़ा अच्छा, यानी मुतरादिफ़ात के हवाले से, वो है अब्दुर्रहमान कलानी साहब ने अच्छा काम किया, मुतरादिफ़ातुल कुरान, वो जो लोग PDF में पढ़ना चाहें उनको मिल सकती है। अच्छा, मैं आ जाता हूँ असल, जो खान भाई ने नुक्ता उठाया था ना कि नज़ूल और वही के भी बहस चल रही थी, वो बहस आप दोस्तों की पैदा करता है, जिसलिए मैं आपसे सीखने की दलील तलब कर रहा था कि मुझे फ़र्क समझाने के लिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें, वो भी तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। खैर, जो युल्कून वर्ड आया है वो आया है कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए उसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो सकती। यानी मान लें कि जैसे नज़ूल एक वर्ड है, उससे मुश्तक एक वर्ड है तनज़्ज़ल, तनज़्ज़लु शयातीन, उसके बाद आता है तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़ाकिन असीम, ये नाजिल हो गए, और नाजिल होने के बाद नज़ूल के मकसद, जो उनके नज़ूल का मकसद है वो फ़ेल है, वो है युल्कून अस्समा, यानी जिनको जो उनका नज़ूल हुआ है वो इस मकसद के लिए हुआ है कि वो इल्क़ा करें, यानी नाजिल होना एक अलग फ़ेल है, इल्क़ा
نزول، وہ جو نزول ہے اس کا ایک مقصد ہے. تو یہ اس سے ہمیں نقطہ سمجھ آیا. اچھا میں آپ کو پوائنٹ کو آگے بڑھاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نزول میں القاء ہوتا ہے اور وحی میں القاء نہیں ہوتا. یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ نے دیکھنا پڑے گا. نہیں تو دیکھو نا، یہاں آپ القاء لے کے آ رہے ہو، تو اگر میں بالفرض یہ پوائنٹ رکھتا ہوں کہ جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ نزول میں القاء بھی ہو رہا ہے اور وحی میں پھر القاء نہیں ہوتا، تو یہ ڈفرینس میرے سامنے آ رہا ہے. تو نہیں دیکھ، یہ ہو جائے گی ازمپشن. اللہ یہ کہ جب تک ہم استحصار کے ساتھ قرآن پڑھ نہ لیں. اب جو آپ نے نقطہ رکھا ہے میں اس کو دیکھوں گا، اگر وہی کسی کانٹیکسٹ کے اندر القاء نہیں آتا تو پھر آپ کی بات، ہاں پھر یہ نقطہ اچھا ہو سکتا ہے. ہاں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر چلیں ایک نیا پوائنٹ مل گیا. ہاں نیا پوائنٹ مل گیا. میں اس پہ غور کروں گا اور پھر نیکسٹ دیکھیں گے اگر قرآن پورے میں وہی کے سیاق میں القاء اگر نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ ابھی بھی چیک کر سکتے ہیں. میں ابو خلیفہ بھائی کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ فرق والی، چلے میں اتری دیر یہاں دیکھ لیتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہ دیکھ لیتا ہوں. بہرحال یہ ایک نقطہ بھی ہمارے سامنے اس اعتبار سے آ گیا. جی اچھا، ہیپی بھائی نے جو آپ کو ڈفرینس دیا اس سے آپ وہ سہمت نہیں ہیں؟ نہیں، وہ جنرک نہیں چل پائے گا، خاص چیز میں چل پائے گا. مان لیں مثال کے طور پر، لیکن آیت تو پیش کی، پھر آیت کا کیا وہ کریں گے، کیا ترجمہ کریں گے؟ اس میں دقت یہ ہو جائے گی جو ہیپی بھائی نے بات کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی جو ہیں وہ شیاطین بھی اتارتے ہیں، مگر نزول بھی پھر شیاطین کے ساتھ ہو رہا ہے کسی کانٹینٹ کا. دقت یہ ہے کہ ہم نے ایسا فرق پیش کرنا ہے ہم نے سمجھنے کے لیے وحی اور نزول میں کہ وہ اس کو کیٹاگوریکلی ڈفرینشیٹ. دیکھیں ہیپی کا جو میں پوائنٹ سمجھا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نازل ہوتا ہے نا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، جبکہ وہی جو ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی سے بھی ہو سکتے ہو نا. نہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں یہ آیت دیکھیں، اب میں کھول رہا ہوں ایک آیت، آپ ذرا دیکھیے گا اس کو. جی 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 انہوں نے ترجمہ تو کچھ اور کیا، اور میں آپ کو چاہوں گا. جی وحید بھائی، یہ سورہ حج کی جو ہے نا 52 نمبر آیات تھوڑا سا رکھ دیجئے. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. تو اس میں القى الشیطان اس میں ہے، تھوڑا سا شاید یہ پوائنٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائیں. اچھا، یہ القا کے لحاظ سے جی 52 میں سورہ حج کی. یہ بھی سیٹ کر دے گا. تھینک یو ابو فاطمہ. اب یہ دیکھیں نا، دونوں میں ڈفرنٹ ہو گیا نا، کہ وہاں پہ نازل الگ ہے اور القا الگ فعل ہے، دونوں الگ. اور دیکھو یہ اگلے 53 میں بھی آیا علی ما یلقی الشیطان. یلقی شیطان، جی یہاں بھی آیا، اور یہاں آیا ہے یہ یہی نا. تو یہاں سے ڈفرینشیٹ ہو گیا عامر صاحب کہ شیطان جو ہے وہ صرف القا کرتا ہے. جی اپنا کیا نام ہے؟ سورہ حج کی 52. سورہ حج کی 52 53. اب یہ جو دو چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں میں اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں. شیطان صرف القا نہیں، آپ نے خود بولا وہی بھی کرتا نا، تو یہ 3-4 چیزیں. جی یہ دیکھیں نا، اس کی ایک اور صفت بھی آ گئی نا، القا والی. ہاں ایک منٹ، زبردست. اس کا مطلب یہ ہے، اب دیکھیں کیسے کڑی ملنے لگی ہے. اتنا پیارا آپ نے مسئلہ حل کر دیا ہیپی بھائی، مسئلہ ہی حل کر دیا. اب یہ دیکھیں آیت ہے، میں ایک بار آیت پڑھ کے پھر میں سمجھاتا ہوں کیا مسئلہ، یا میں اپنی رائے رکھ دیتا ہوں سمجھانا کہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. سورہ حج آیت نمبر ہے 52. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیاطین فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم. اچھا جی، آگے بھی ہے لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم. یہاں ہمارے سامنے ایک ورڈ آیا ہے القا. پوائنٹ نمبر 1 کون کر رہا ہے؟ شیطان. پوائنٹ نمبر 1 ادھر تنزل شیاطین کر رہے ہیں. سورہ شعراء کی آیت نمبر بھی، یہ نقطہ چیک کیجیے گا. ابھی جوائننگ پوائنٹ پتہ کیا ہے ہیپی بھائی؟ مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ قرآن سے ہمارا. اب مسئلہ کیا حل ہوا ہے؟ ادھر ہے وحی، ادھر ہے نزول. ان دونوں کو جو چیز جوڑ رہی ہے نا مڈ میں، وہ ڈور رہی ہے القا. کیسے؟ مثال کے طور پر کیسے؟ اب آپ نے نقطہ دیکھنا ہے. وحی شیاطین بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہیپی بھائی نے بھی دکھایا، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. اور نازل شیاطین ہو بھی رہے ہیں اور القا بھی کر رہے ہیں. یہ سورہ حج کی سائٹ سے بھی پتہ چل گیا اور سورہ شعراء کی آیت سے بھی پتہ چل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول، وحی اور القا، یہ 3 چیزیں ایک جگہ پر جمع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے نزول ہوتا ہے، القا کیا جاتا ہے، اور جس چیز کا القا کیا جاتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. یہ میں آپ کے اس پیارے نقطے سے سمجھوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ بات. لیکن یہاں پر ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ اس کا جو محرک ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آگے فرماتا ہے
लिल्लाज़ीना फी कलूबिहिम माराजुन वल कासियात कलूबहुम, ये उसका जवाब भी आ गया। नहीं, क्या जवाब आया? क्या जवाब है? नहीं, जवाब क्या है? नहीं, जवाब जिनके दिलों में बीमारी है जी, उनको ये क्या हो रहा है? इसका नासिर भाई, अब ये चौथे भाई हैं, कोई बात नहीं, चूंकि हम समझ रहे हैं, ओपन हो गया। ये याद रखें, कुछ भी आगे इस चीज़ का होना नासिर भाई, फी नफ्सी ही जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी समझ में फ़र्क नहीं पैदा होगा। मान लीजिए, अच्छा एक मिनट, सॉरी आमिर भाई, ज़रा वो दोबारा रिपीट करें, आप जो समझे हैं ज़रा रिपीट कीजिए वो। हाँ, मुझे जो समझ आया ना, मैं आपके सामने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इल्का एक ऐसा वर्ड है जो मुख्तलिफ जगह पर शैतान के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। अब वही इल्का वर्ड तनज्जल के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है सूरह अश्शुआरा की आयत नंबर 221 से 223 में, युल्कून अस्समा, यही युल्कून तनज्जल के बाद भी। अब वही शयातीन नाजिल होते हैं, ठीक है, अपने लियुहूना इला औलियाइहिम, ये हैप्पी भाई ने भी कहा। अब इसका मतलब ये है शैतान दो चीज़ों में मुत्तफिक हो गए हैं, नंबर एक नाजिल भी होते हैं, नंबर दो वही भी लेकर आते हैं। इसमें हैप्पी भाई भी मुत्तफिक हो गए कि वही लेकर आते हैं, नाजिल भी हमारे तो पास। आमिर साहब, आप इनका कोई तर्जमा भी करते हैं कि इसको एज इट इज ऐसे ही कर देते हैं? नहीं, सुने ना जरा, मैं आपको पहले तो हम टर्म्स हल करेंगे, क्योंकि टर्म्स का फ़र्क क्यों निकल रहा है। नहीं, आप फिर ऐसा करें ना कि आप नाजिल और वही का जो आप समझते हैं वो भी अपना रखें ना, क्योंकि नाजिल और वही तो दोनों अरबी के वर्ड्स हैं ना। यही तो मैंने, बड़ी प्यारी बात हैप्पी भाई, थैंक यू सो मच। यही बात बू खलीफा भाई के सामने मैंने रखी थी कि जब आप इसको इंस्पिरेशन और रेवलेशन कहेंगे मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मसला हैप्पी भाई इस जगह पर आ रहा है कि वो डिफरेंशिएट किस बेस पर करेंगे। क्या रेवलेशन और इंस्पिरेशन होने की बेस पर, सिर्फ वर्ड्स का थोड़ा सा डिफरेंस होना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। असल मसला है उन टर्मिनोलॉजी की इस्तिलाह के ऊपर कि उन टर्मिनोलॉजी का इस्तिलाही माना क्या है। अगर हम साबित कर दें कि उनमें इस्तिलाही तौर पर फ़र्क है, और उस फ़र्क को सिर्फ इस्तिलाही फ़र्क के तौर पर नहीं होना चाहिए हैप्पी भाई, फ़र्क होना चाहिए कि वो दोनों एक जगह पर इकट्ठी भी ना हो सकें, यानी जहाँ नुज़ूल हो वहाँ वही ना हो, और जहाँ वही हो वहाँ नुज़ूल ना हो, तब जाकर हमारा मुकदमा हैप्पी भाई मजबूत होगा कि हम ये क्लेम करें कि वही और नुज़ूल दो अलग अलग हैं। अगर ये दोनों एक लिंक नहीं, आप क्या समझते हैं कि वही और नज़ूल ये जो दो वर्ड हैं ये दोनों एक ही चीज़ है? मैं तो आपके थ्रू समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नुक्ता इतना प्यारा आप लोगों ने उठाया। नहीं, आप अपना व्यू भी बताएं ना कि आप क्या समझते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। हाँ, मैं आपको समझाने लगूँ, मुझे आपके साथ बात करके, सॉरी ये शोर आ रहा है मुझे। अच्छा एक मिनट आमिर भाई, ये ज़रा आयत देखो, ये क्या है? यसनुल की फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रुअबा बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़ल बिही सुल्तान, ये क्या है सनुल की फ़ी क़ुलूब? समझा नहीं मैं, इसका क्या यानी, मुझे थोड़ा बता दें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मुझे यानी अलका से ये वर्ड है, तो यहाँ तो अल्लाह उनके दिलों में जैसे रौब डाल रहा है। ओहो, अच्छा आप ये शायद समझ रहे हैं। हाँ। नहीं, गलती हो रही है। देखें, इस पर हम मुत्तफिक हैं, आपने गौर करना है। इल्का अल्लाह की ज़ात करती है, नाजिल भी अल्लाह की ज़ात करती है, अब वही अल्लाह की ज़ात भी करती है, वही शयातीन भी, इस पर हम सब मुत्तफिक हैं। आप फ़र्क नहीं समझ रहे कि हमारा जो पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है ना वो कहाँ है। नहीं, यहाँ कौन कर रहा है इल्का? अल्लाह की ज़ात कर रही है, ऐसे तो मुझे इख्तलाफ है। तो फिर अल्लाह की ज़ात भी इल्का करती है और शैतान भी इल्का करता है। जी एग्जैक्टली, जिस तरह हैप्पी भाई ने थोड़ी देर पहले कहा कि वही अल्लाह की ज़ात भी करती है और शयातीन भी करते हैं। चलो ये एक और पॉइंट है कि अल्लाह भी इल्का करते हैं। जी, मलाइका भी करते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। नहीं, इल्का की बात हो रही है। जी नहीं, जो ये नहीं, अब आप फ़र्क नहीं समझ रहे। इस वक्त हम ऐसी टर्म को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो मेन पॉइंट है ना, उससे प्लीज़ स्लिप मत होइएगा सारे भाई। मेन पॉइंट है इस फ़र्क को समझना कि आया नुज़ूल और वही में कोई हमें ऐसी आयत मिले जो ऐसा फ़र्क पैदा करे कि दोनों एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, या दोनों आपस में मुतज़ाद हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये है पॉइंट, इसमें हम मुख्तलिफ कोशिश कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये पेश की गई कि हैप्पी भाई ने बड़ा प्यारा पॉइंट रखा था कि वही जो है वो अल्लाह की ज़ात भी करती है, शयातीन भी अपने औलिया की तरफ करते हैं, मगर नुज़ूल सिर्फ अल्लाह की ज़ात। यानी इस तरह पॉइंट आया कि ये हो सकता है फ़र्क हो। हैप्पी भाई ने एक सजेशन रखा। जब मैंने उस पर आयत पर थोड़ा सा सर्फ करके देखा तो मुझे पता चला कि नहीं, शयातीन भी नाजिल होते हैं और नाजिल होने के बाद वो एक काम करते हैं, इल्का, यानी उनका नुज़ूल भी होता है कुछ लेकर कंटेंट। अब हमारे पास एक जॉइंट, वो नाजिल वहाँ पर नाजिल नहीं हो रहे ना, जो आप कह रहे हैं वो पॉइंट वहाँ पर नहीं है ना। नहीं, उस पर आ गया ना नुक्ता, वो जो जिस पर आपने भी कहा था, बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता रखा है, मगर मुझे आप पर ये है आमिर भाई, वो थी आयत सूरह शुआरा की आयत नंबर 210, वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन, शयातीन इस कुरान को नाजिल नहीं करते।
ठीक है ना, वहाँ बिही की मैंने आपको नुक्ता समझाया भी था कि बिही अगर हटा दिया जाए तो फिर आपका नुक्ता ठीक है। अदरवाइज जो नफ़ी हो रही है शयातीन नाजिल नहीं करते, वो नफ़ी हो रही है कुरान की, ना कि मुतलकन कैटेगोरिकल। अच्छा यहाँ पे फिर ये जो लोग हैं ये भी अच्छा इल्का कर वो रहे हैं। यहाँ ठीक है, वो अलका हर तरफ से आया हुआ है अपना खान भाई, अलका हर तरफ से, अल्लाह की तरफ से भी है, मलाइका की तरफ से भी है। कि आप नाजिल और वही को क्या समझते हैं, या क्या आप उसके बारे में क्या, यानी क्या मीनिंग लेते हैं, एक ही है या डिफरेंट है? थैंक यू बू खलीफा भाई, मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप पूरी कोशिश करेंगे और उसके खान बाद भाई वो महमूद भाई को उठा लें जरा। जी मुझे उम्मीद थी कि आप पूरी कोशिश करेंगे और उसके बाद आप ज़रूर मुझसे पूछेंगे। हैप्पी भाई ने भी पूछा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आप भाइयों की फ़ायदा मुझे जो हुआ है ना आपके साथ बैठने का, ये जो मैं तकरीबन मेरे ख्याल से शायद पौना 1 घंटा करीबन जब से गुफ्तगू शुरू हुई है मैं बैठा हूँ, बड़ी मज़े की चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं। और आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों से ये गुफ्तगू तबादला करके, तो मुझे समझ ये आया है इल्का एक ऐसा वर्ड है जो पॉइंट ऑफ जंक्शन है। पॉइंट ऑफ जंक्शन का मतलब ये है कि एक चीज़ है जिस काम के ऊपर यानी एक काम है और उस काम को करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके लिंक होते हैं इल्का के साथ। इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर जो मैं समझा हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग रख सकता हूँ, हो सकता है मैं अगर गलत हुआ तो मेरी इस्लाह कीजिएगा। मान लें मिसाल के तौर पर नुज़ूल होता है, उसका मकसद होता है इल्का, और इल्का जो चीज़ की जाती है वो वही, वो पैगाम, ठीक है। अर्रसाला तो सरी, ठीक है, जिस तरह इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने लिखा है अपनी। नहीं अग्री आमिर भाई, मैं अग्री नहीं करता आपसे, मैं एक सवाल करता हूँ जी जी, अगर आप इजाज़त दे दो। जी जी ज़रूर। ये कौन से भाई हैं? सॉरी, महमूद भाई हैं। अच्छा ये 5वें भाई हो गए, 5वें भाई हो गए, ठीक है जी। जी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मैं आपको फ़र्क आज आपको फ़र्क बताता हूँ आज आपको फ़र्क बताता हूँ नज़ूल का और वही का। जी जी जी। अल्लाह की किताब नाजिल होती है या वही होती है? यानी अभी मिसाल का, यानी आप चाह रहे हैं कि शुरू से हम शुरू करें? नहीं भाई, एक छोटा सा सवाल है, आप हाँ या ना में दे सकते हैं। आप सुने महमूद भाई, आप कब से सुन रहे हैं? शुरू से सुन रहा हूँ मैं, लेकिन गाड़ी चला रहा था, मैं आया नहीं था। नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ जो बात शुरू हुई है ना, वो शुरू हुई है एक क्लेम से। वो क्लेम ये था महमूद भाई, गौर से आपने सुनना महमूद भाई, क्योंकि आप सुन रहे थे, मगर आप चूंकि आप आ चुके हैं गुफ्तगू में, तो मैं चाहता हूँ आपसे कुछ सीखूं। तो हुआ ये कि जब मैं सुन रहा था, एक क्लेम ये किया गया कि वही और नुज़ूल में फ़र्क है। उस फ़र्क को समझने के लिए मैं आया था, तो बेसिकली मैं समझ जी वही उसी बुनियाद पे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको फ़र्क दिखा रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है, किताब अल किताब ये नाजिल हुई है या वही हुई है? इससे सबसे पहले आपका ज़बरदस्त सवाल है, आपको अल किताब को डिफाइन करना होगा महमूद भाई। अल किताब से मुराद क्या है? क्योंकि यही अल किताब, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं डिफाइन करें, डिफाइन आप बता रहे हैं ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, जो अल्लाह का कलाम जिसको हम कहते हैं, ये नाजिल हुआ है या वही हुआ है? महमूद भाई फ़र्क कर दीजिए, अल किताब है या कलाम है, 2 चीज़ों में, क्योंकि कलाम और किताब 2 चीज़ें हैं। भैया अगर मैं बोल रहा हूँ आपको अल किताब, ये जो लिखी हुई किताब है जिसको हम अल्लाह का कलाम कहते हैं, ये किताब जिसमें अल्लाह का कलाम मिलता है, ये नाजिल हुई है या ये वही हुई है? नहीं, फ़र्क समझें। जब आप अल किताब के नुज़ूल की बात करेंगे और उसको अल कलाम कहेंगे, तो पहले हमें साबित करना होगा कि ये अल किताब को ही कलाम कहा गया है या कलाम को अल किताब कहा गया। इसके लिए प्रूफ चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। हमें अभी नाजिल और वही पे बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ। एग्जैक्टली तो यही बात कर रहा हूँ कि नुज़ूल और वही में फ़र्क को साबित करना है। वो आयत मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पूरी, अल्लाह की इस किताब के अंदर, जो ये जिसको कुरान हम कहते हैं, इसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि किताब वही हुई है। हमेशा किताब के बारे में ये बात आई है कि ये किताब नाजिल हुई है, दी गई है, मगर वही नहीं हुई। अब वही के बारे में क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह की किताब में ये लिखा हुआ है कि जो वही है वो इस किताब में से होती है। एक मिनट, समझा नहीं, फ़र्क नहीं समझा। जब भी अल्लाह कहता है वही के बारे में, वअौहैना इलैका मिनल किताब, कभी भी अल्लाह ये नहीं कहता वअौहैना इलैकल किताब। वअंज़लना इलैकल किताब ज़रूर है, वआतैनल किताब ज़रूर है, वअौहैनल किताब कभी भी नहीं है। तो किताब का होना ज़रूरी है जिससे आप तक वही पहुँचती है।
अच्छा, अब हाँ, अब इसमें जो आपने नुक्ता रखा है ना, इसमें फर्क तब तक नहीं हम पैदा कर पाएंगे। बड़ी प्यारी मैं बताता हूँ, एक चीज भेजी जाती है नीचे, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, अंजलना का मतलब है नीचे भेजी गई, वही फर्क बता रहा हूँ ना। आमिर भाई एक एक करके बात कर लेते हैं ताकि वाज़ेह हो। अच्छा चलें ठीक है, क्या कह रहे हैं आप, कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब नाजिल करता है उसका मतलब होता है, हमेशा नाजिल लफ्ज इसलिए यूज हुआ है कि अल्लाह की तरफ से जो चीज़ भी आती है वो नाजिल होती है। नाजिल क्योंकि अल्लाह ने ये अपना तरीका रखा है आप तक चीज़ पहुँचाने का, चाहे वो रिज्क हो, आसमान से लोहा हो, चाहे आपकी ये क्या नाम है किताब हो, ये जितनी भी चीज़ें नाजिल है, ये इसको कहा जाता है कि भेजी गई, नाजिल की गई आप पे। फिर इस किताब में से ये जो नाजिल की गई है, जो भेजी गई है, इसमें से आपको वही होती है, जिसका मतलब है रेवलेशन, किसी चीज़ की वजाहत। अब आपने वो किताब खोली, उसमें पढ़ा, उससे आपको वही होगी। तो वही हमेशा किताब के अंदर से है, किताब के बाहर से नहीं है, कोई अलग चीज़ वही नहीं लाती। ठीक है, अब मेरा सुन ले ज़रा महमूद भाई जी, आप बताएं। तीन सवाल। नंबर 1, किताब से आपकी मुराद क्या है? कोई लिखी हुई चीज़ कह रहे हैं कि ऊपर से नाजिल होती है, कोई लिखी हुई किताब आती है? ये वही और नुज़ूल, मुझे सुन लेना सवाल। वही और नुज़ूल, असल चीज देखें, वही और नाजिल का फर्क वो बता रहे हैं। आप अगर देखें, मुझे बोलने तो दें। ये क्या हो रहा है? बारी बारी बोलेंगे। नहीं ये ग्लिच क्यों हो रहा है? आपने कहा कि बारी बारी बोलेंगे तो मुझे नहीं मैं महमूद भाई आपका वो हो रहा है, ये कुछ मसला हो रहा है आपकी, उनका इंटरनेट स्लो हो गया। हाँ, आमिर आपका साहब मसला हो रहा है जी। मेरी असल में आमिर साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर किताब पे बहस चली जाएगी। नहीं वो उसकी वजह जाएगी, क्योंकि वही फर्क, वो जब आप किताब की आयत को फर्क के लिए पेश करेंगे तो आपने पता है, मैं एक बात बताऊँ आमिर भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हमें मालूमात मिल रही है, अगर इसी पे रहेंगे ना तो हम किसी कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। ये किताब की तो इतनी लंबी बहस होगी कि जी बहुत लंबी, क्योंकि किताबों की बहुत बहस होती है, मुझे पता है। और मैं ना अभी चला जाऊंगा, मैं ये 11 बजे ही बच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर नाजिल और वही को कंक्लूड कर लेना, ये बड़ा अच्छा होगा। 2 मिनट दे दें, मैं आपको या आप ही कंक्लूड कर लें जी। 2 मिनट सिर्फ मुझे दे दें। आपने कहा था बारी बारी बोलेंगे, तो मुझे थोड़ा टाइम दे। नंबर 1, मैंने भी सहरी के लिए निकलना है, मेरे पास भी टाइम हुआ जाता है, ठीक है ना, मेरे पास करीबन टाइम खत्म हुआ जाता है, आपको मैंने पहले भी ये जिक्र किया था। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है, जब बेसिकली टॉपिक नुज़ूल और वही ही है, नुज़ूल और वही को समझने के लिए जो इस्तदलाल किया गया वो अल किताब से किया गया। अब महल्ले निज़ा किताब की अंडरस्टैंडिंग पर आ गया। जब तक हम ये फैसला, क्योंकि इन्होंने कहा किताब नाजिल की गई है, उसके बारे में बोला गया, ठीक है, कि आपकी तरफ किताब वही उसमें से की जाती है, बाहर नहीं। अब नुज़ूल और वही के फ़र्क के लिए हमें किताब को समझना है, क्योंकि किताब एक एग्जाम्पल के तौर पर रखी गई महमूद भाई की तरफ से, जिसमें से उसका नादिल होना किताब कहलाए, यानी नादिल होना वो किताब होगी तो नाजिल होगा। अच्छा चले, हम आपसे जो आप किताब समझते हैं उसी की बात हो रही है फिर। नहीं, मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, मैंने तो कहा ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जरा नज़ूल और वही पे बात हो जाए ना, जरा बात हमें भी जी। देखिए मेरी बात सुने, उनको मौका दें। आप अपना, वैसे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपको भी तो कुछ होगा ना माशाल्लाह से, आपकी बातों से लग रहा है आपको ठीक ठाक इल्म है, तो हमें अगर उसमें से थोड़ा सा दे दें। प्यारे भाई, सारे जो है ना वो अपनी अपनी बात को छुपा के रखते हैं, बताते नहीं है, मौके पे बताते हैं। मैं तो मैंने बताया यार ये अल किताब की बहस बहुत लंबी जाएगी, ये मुझे पता है। मुझे बोलने दिया जाए। चले बोले जी, मुझे बोलने दिया जाए प्लीज। मैंने आपको कहा था मुझे 2 सवाल रखने हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग पर। नासिर भाई मेरे ख्याल से, अब मुझे नहीं अब समझ पा रही कौन कौन बीच में बोल रहा है। इन्होंने कहा कि कोई भी अपना मौक़िफ़ नहीं रख रहा, मैंने अपना मौक़िफ़ रखा था, जिस पर महमूद भाई ने एतराज़ किया। आपको याद है महमूद भाई ने कहाँ से बात शुरू की? महमूद भाई ने कहा मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। तब मैंने कहा शौक से करें, मुझे समझा दें। इन्होंने फिर जब बात शुरू हुई तो ये नासिर भाई ये मत भूलें कि मैंने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वो रखा जो मैंने समझा। पॉइंट नंबर 1। अब मैं 2 सवाल रखने लगा हूँ। सबसे पहले किताब को डिफ़ाइन करें, क्योंकि किताब अब वो सेंट्रल पॉइंट हो गया है जो नुज़ूल और वही के दरमियान फ़र्क करेगा, ठीक है। जब तक किताब डिफाइन नहीं होगी हम वही और नुज़ूल का जो फ़र्क है वो नहीं जान पाएंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो आयात इन्होंने पेश की हैं वो ज़रूर मुझे दोबारा से रिपीट कर दें ताकि मैं उनको देख सकूं कि जो फ़र्क जी भैया, सॉरी मैं आ गया जी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम नाजिल की बात कर रहे हैं, सोर्स क्या है नाजिल की?
लो, इसका मतलब है खान भाई वो अवैध थे। महमूद भाई आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैंने क्या पूछा आपसे? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, आप जो बार बार मुझसे किताब का पूछ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये जो नाजिल करने वाली सोर्स है ये क्या है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम किताब को कैसे डिफाइन करेंगे। महमूद भाई नहीं, देखें फिर गलती महमूद भाई हमसे हो रही है। महमूद भाई गौर करें कि जब आपने नुज़ूल और वही को डिफ़ाइन करने के लिए किताब को पेश किया है और किताब नाजिल होगी, वही उसमें से की जाएगी, तो इस फ़र्क को समझने के लिए पहले मुझे किताब बताएं कि आप किताब की किसी लिखी हुई चीज़ को मान रहे हैं, ये क्या मान रहे हैं? जो नाजिल होती है वो क्या किताब? जी, जहाँ से हम ये दो लफ्ज ले रहे हैं, नाजिल और वही, यानी जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नाजिल क्या है और वही क्या है, यानी आप किताब, कुरान तो पढ़ाई होगी ना यार, किताब में कह रहे किताब, नहीं अल किताब, किताब नहीं, तो कुरान और किताब में फ़र्क है? हाँ बिल्कुल है। तो ओह अच्छा, उसकी भी आयत दे दूं क्या आपको? नहीं तो आयत दे देता हूँ उसकी भी। नहीं तो इसको किताब, आप ये कह रहे हैं कि ये किताब, ये पूरी बुक नाजिल हुई थी ये? बिल्कुल 100%, कोई डाउट ही नहीं है मुझे। एक मिनट महमूद भाई, आप ये कह रहे हैं कि बुक बाइंडिंग तौर पर पेपर्स और पेन ये नाजिल हुई थी? बिल्कुल 100%, कोई डाउट ही नहीं है। इसकी भी आयत है मेरे पास। एक मिनट, अगर बुक बाइंडिंग में नाजिल हुई थी तो वही बाहर से आप कह रहे हैं कि उसके अंदर से वही तो बुक आई थी, तो हाँ यही तो बात है सारी। नहीं ना, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझाएं। हाँ, इसको समझाएं जरा। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार ये कहता है, मैंने अभी आपको सिंपल समझाया, मैंने कहा आप मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा सकते कि ये किताब, ये वाली बुक जिसको आप कह रहे हैं कि ये पूरी ऐसी उतरी है, कहीं पर आप मुझे नहीं दिखा सकते कि ये वही होती है। बरअक्स इसके, बल्कि ये लिखा हुआ है कि वही इस किताब में से होती है। तो अगर आपके पास किताब है तो वही है, किताब ही नहीं है तो कोई वही भी नहीं है। नहीं, मगर ये मैं समझना ये चाह रहा हूँ, मैं महमूद भाई अभी तक ये कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर रहा हूँ कि आसमान से किताब, भाई कॉन्सेप्ट नहीं है यार, आयत बता रहा हूँ ना, वअवहैना इलैका मिनल किताब, हमने तुम पर वही कही, कहाँ से? किताब में से। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यही किताब अंजल आया है, वअंजलना इलैकल किताब वआतैना मूसल किताब वअवहैना अल किताब, कहीं पे भी नहीं है। तो ये दो चीजें सेम हो ही नहीं सकती। इसलिए नहीं, वो उसमें फर्क पता है क्या है? ये जो आप किसका फर्क कर रहे हैं? इला और मिनल किताब, है ना? ये कर रहे हैं ना? नहीं, इसमें इला वगैरह नहीं, मैं कह रहा हूँ किताब के साथ कभी भी वही का लफ्ज ही नहीं आया है, कि किताब खुद वही नहीं हो सकती। नहीं, अभी तो आपने बताया वो वअवहैना मिनल किताब, इस तरह का बड़ा आपने बताया, वअवहैना इलैका मिनल किताब, किताब में से में वही होती है, तो में से। किताब के साथ वर्ड तो आ गए वही का महमूद भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ अवहैना इलैकल किताब, यानी कि किताब तुम पर वही की गई, ये नहीं है। नहीं, मगर वर्ड, अच्छा तो फिर यही तो पूछ रहा हूँ, किसका फर्क बता रहे हैं, इला और मिन का? मैं ये बता रहा हूँ कि नाजिल किताब होती है, वही किताब के अंदर से होती है। नाजिल और वही होना एक चीज नहीं है। यही तो आपको पूछ रहा हूँ कि आप फर्क कहाँ से कर रहे हैं, इला और मिन से कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हाँ, इला और मिन का फर्क, वर्ड्स का फर्क होता है, इसके लिए मुझे सबूत चाहिए। पता है क्यों मैं कह रहा हूँ इला और मिन? चलिए आप कर दे, मिन का आप कह लेते हैं, सिंपल सा लफ्ज है मिन। जब मैं आपसे, अच्छा मैं आपको ये आयत पढ़ता हूँ, आप इसे जवाब दीजिएगा। वअवहैना इलैका मिनल किताब, इसका क्या तलफ़ुज़ बनेगा? हाँ, अब आपने दो सवाल महमूद भाई लेने हैं जो मैंने पहले भी किए हैं, जिसको आपने एड्रेस नहीं किया। आई होप आप उसको आगे पहले जवाब आप इतनी देर से सवालात ही करे जा रहे हैं, मैं आपसे, आपको एक पेज पे चलना है ना हम दोनों को, पहले आप मेरे सवाल का ये जवाब दें। हाँ जी, बिल्कुल हैंड इन हैंड चलेंगे ना महमूद भाई, उसमें कोई जिद नहीं है। जी। अच्छा, सबसे पहले वअवहैना इलैका, इसका जवाब दें। वअवहैना इलैका मिनल किताब क्या मतलब है? खामोश हो जाए, रिलैक्स हो जाए, टेंशन है, रिलैक्स हो जाए, बात हो रही है तसल्ली से। सवाल नंबर 1, अल किताब और कुरान, इन दो में फ़र्क आप रख रहे हैं। आपका मानना यह है महमूद भाई कि किताब बाइंडिंग बुक जो है ये ऊपर से नाजिल हुई, ये आप कह रहे हैं। तो मेरा सवाल नंबर, डिस्कशन नहीं है भाई, ये हमारी डिस्कशन नहीं है। नहीं, ये आपने डिस्कशन इसलिए बनेगी कि अल किताब से मुराद, मेरे पास एक आयत है, अगर आप इस फ़र्क को एक्सप्लेन कर देते हैं तब वो आयत एक्टिव होगी और मैं आपके सामने रखूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अभी फिलहाल मैं आपसे, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ें साथ साथ कर रहा हूँ वाक करते हुए, लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा
کہ ابھی آپ نے مجھے یہ ایکسپلین کرنا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ دونوں میں فرق کیا؟ آپ کہہ رہے کوئی فرق نہیں ہے؟ جی بالکل فرق نہیں ہے، وہ میں ثابت کروں گا. بتائیے. جی یہ بتا دیں. جی ہاں، سب سے پہلے سوال نمبر 1 اس کو ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، بیچ میں جب آپ ٹوکیں گے تو پھر میں وہیں سے مجھے شروع کرنا پڑے گا، اس لیے مجھے بات مکمل کرنے دیں تاکہ میرا موقف آ جائے. پھر اس کے بعد کیونکہ میں اوحینا الا یا من اور انزلنا الا اس کا فرق آپ کو ایکسپلین کروں گا، مگر جب پہلے میرا سوال کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو آپ نے فوکس کرنا. پوائنٹ نمبر 1، الکتاب آپ نے کہا ہے پوری کی پوری بائنڈنگ بک جس طرح پبلش ہوتی ہے پرنٹنگ آسمان سے نازل ہوئی. ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 1، جب وہ آسمان سے نازل ہو رہی ہے پوری کی پوری بک انک کے اندر، پیپرز والی بک جب وہ نازل ہو رہی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے یا ابھی وہی ہونی ہے؟ اگر اندر لکھا ہوا ہے تو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کیا اس کا نام صرف الکتاب ہے یا اس کو قرآن کہتے ہیں؟ اگر قرآن کہتے ہیں تو لکھی ہوئی چیز کو قرآن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ قرآن ہے تو لکھی ہوئی کیوں آئی ہے؟ یہ سارے وہ 4 کونی چکونی سوالات ہیں جن کو نظر رکھنا چاہیے. اب ہم فرق کی طرف آ جاتے ہیں. آئی ہوپ آپ ان کا جواب دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ان کا جواب دیں گے تو پھر فرق پتہ چلے گا وحی اور نزول کا. میرے پاس آیت موجود ہے جس کو میں اپنے موقف کے طور پر پیش کروں گا کہ کتاب قرآن اس کے فرق کے لیے وحی اور نزول کو کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا. وہ آیت میرے پاس ریزرو موجود رہے گی آپ کے ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد. اب آ جاتے ہیں اگلی چیز کی طرف. میں نے آپ سے 2 بار پوچھا کہ اوحینا یا انزلنا میں فرق آپ وحی اور نزول کے اعتبار سے کر رہے ہیں یا الہ اور من پہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی کتاب کے لیے انزلنا آ رہا ہے اور اسی کتاب کے لیے وحی آ رہا ہے. یہ دلیل میرے خلاف نہیں بلکہ آپ کے خلاف ہے، آپ کے موقف کے. آپ کے خلاف نہیں مطلب آپ کی کلیم کے. وہ آپ کے کلیم کے خلاف اس لیے ہے آپ خود کہہ رہے ہیں وحی اور نزول میں اختلاف ہے. جب وحی اور نزول میں اختلاف ہے تو اس کو کتاب کے کانٹیکسٹ میں دونوں فعلوں کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب فرق کہاں سے ہو رہا ہے؟ فرق سمجھنا کیا ہے. الہ اور من فعل کے معنی کو صلہ کے اعتبار سے تبدیل کرتا ہے، نہ کہ اپنی اوریجنالٹی کے اندر. مثال کے طور پر ضربہ ایک ورڈ ہے. ضربہ کا جیسے میں نے آگے ایکسپلین کیا، ضربہ کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا مارنا، ضرب لگانا. ٹھیک ہے، ضربہ یضرب مارنا. مگر اگر یہی ضرب زمین کے کانٹیکسٹ میں فی الارض کے کانٹیکسٹ میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا. یہ قرآن کے اندر ضاربین فی الارض، یہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چلنے کے معنی میں ہے. کیوں؟ اس ضرب کا معنی چلنا کیوں ہوا؟ فی الارض کے صلے کی وجہ سے، زمین آ گئی اس کے صلے کی وجہ سے. اسی ضرب کا معنی مثال کو بیان کرنا ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، یضرب ضرب یضرب مثلا آیا ہے کسی چیز کو ایکسپلین کرنا. یہاں مارنا نہیں ہوگا، ایکسپلین کرنا. کیا اس کا مطلب ہے کہ اس ضرب میں اور اس ضرب میں فرق ہے؟ کیا یہ 2 الگ الگ ورڈ ہیں؟ نہیں، صلے کی وجہ سے. تو آپ کا الہ اور من میں فرق پیدا کرنا اوحینا اور انزلنا کے درمیان فرق نہیں پیدا کرے گا. تو یہ تھوڑا سا اس چیز کی طرف توجہ کریں. میرے سوالوں کا جواب بھی دے دیجیے گا اور میرے اس نقطے پر کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی رکھ دیجیے گا. جی محمود بھائی اوور ٹو یو. آپ نے ابھی جواب نہیں دیا، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. الہ اور من یہ آیتوں کا ترجمہ کر کے مجھے بتائیں کیا مطلب ہے. یعنی کتاب والا چکر کلوز ہو گیا؟ میں آیتیں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اس میں کتاب بھی ہے. وَإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ایک یہ اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کی. ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ. ان دونوں کا مطلب بتائیں کیا مطلب بنتا ہے. اگر یہ میں بتا رہا ہوں یہ آیت آپ کے خلاف جا رہی ہے. ایک ہی آبجیکٹ ہے، دونوں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے وحی اور ترجمہ کر دیں. آپ خود ترجمہ کر دیں. نزول ایک ہی چیز کے اوپر ہوا ہے. اب آپ نے مجھے بتانا ہے صرف ایک طریقہ ہے محمود بھائی، آپ ایک ہی ترجمہ کر دیں نا بھائی. یار مسئلہ ختم کریں، آپ ایک ہی ترجمہ کر کے مسئلہ ختم کر دیں. یہ ایک ہی ہو رہا ہے خود بولے جا رہے، کر کے بھی تو دکھائیں نا مجھے. غصے سے کیونکہ آپ ناجائز، آپ یہ جو گیم ہوتے ہیں نا مجھے بالکل پسند نہیں ہے. میں نے آپ سے 2 بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی، آپ کہہ رہے سیم ہے، میں کہہ رہا ہوں ترجمہ کر دیں. آپ بھائی پلیز رمضان ہے، ریلیکس رہیں، غصہ نہ کریں پلیز، ریلیکس ہو جائیں. آپ بڑے میرے بھائی ہیں، ریلیکس ہو جائیں. غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سیکھنے کا. میں خاموشی سے آپ کو پچھلے 20 منٹ سے سن رہا ہوں، آپ نے سوائے اس سوال کے جواب کے باقی ہر بات کی ہے.
میرے خیال سے محمود بھائی آپ 20 منٹ میں بہت غصہ تھا آپ کو, آپ نکال لیں میرا بھائی, میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ پہلے غصہ ارے نہیں, آپ پھر میرا سوال, پھر میرا بالکل کلیئر سوال ہے, آپ ترجمہ کر دیں اور دکھا دیں دونوں ایک ہی چیزیں ہم میوٹ کر رہے ہیں, آپ اس کا ترجمہ کر دینا. آپ نے اتنی ساری چیزیں بتائی, میں میوٹ کر رہا ہوں, آپ بولیں. میں بھی, ہم سب میوٹ کریں, ترجمہ کریں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. دیکھیں بالکل بھی غصہ نہیں کرنا, ریلیکس رہنا ہے. ہم یہاں سب سیکھنے کے لیے ہیں, ایک دوسرے سے اچھے سے بات چل رہی ہے. اب غور سے سنیے گا, ٹوکیے گا نا پلیز, آپ نے مجھے موقع دیا تو. سب سے پہلے جو آیت پیش کی جا رہی ہے فرق کے لیے, انفارچونیٹلی وہ خلاف استعمال ہو جائے گی, کیونکہ ایک ہی کانٹیکسٹ ہے, اس میں اوحینا اور انزلنا دونوں صیغے استعمال ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے نزول اور وحی دونوں ایک ہیں. فرق کہاں سے ہو رہا ہے؟ الا اور من. اس کا میں جواب دے چکا, ضرب یضرب کے صلے سے. قرآن کے اندر ہی علم الصرف اگر بیسک پڑھی ہو تو اس میں صلے کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی ہوتی ہے, ورڈ کی تبدیلی نہیں. میرے خیال میں میرا مسئلہ ختم ہو گیا ہے, مجھے پتا تھا یہ یہی حرکتیں کرے گا ابراہیم. میں آ کے یہ بالکل صاف ہے, دوسرے بہن بھائیوں کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ, پوری اللہ کی کتاب میں, کتاب کبھی بھی وحی نہیں ہوئی, کتاب میں سے وحی ہوئی ہے اور کتاب خود نازل ہوئی ہے. تو یہ فرق ہے, کتاب نازل کی جاتی ہے اور جب کتاب آ جاتی ہے تو اس میں سے وحی ہوتی ہے. یہ فرق ہے وحی اور نازل کا, جو یہ بھائی ایک گھنٹے سے پوچھ رہے ہیں جس کا ترجمہ کرنے کو تیار نہیں ہے. السلام علیکم. میں بھی تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. میں اپنا کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیتا ہوں, پھر اجازت لوں گا ساری کے لیے. کنکلوڈنگ یار, آپ اپنا موقف کچھ بتا رہے ہیں, ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. خان بھائی تھوڑا سا مذاق کیا, بس سیریسلی بتاؤ آپ. اگر آپ ترجمہ دیکھو نا, ہمارے پاس سامنے یہ سارے ترجمے پڑے ہوتے ہیں, صحیح. اگر ہم ترجمہ یہ سامنے پیش کریں تو یا تو آپ انکار کر دیں یار جنہوں نے یہ جتنے تراجمے ہیں یہ سارے غلط ہیں, اور آپ اپنا ترجمہ ہمیں بتا دیں. آپ ترجمہ بھی نہیں بتا رہے, آپ نے اتنا سارا کچھ رکھا. آپ یقینی میں نوٹ کرتے کرتے میرے 2 صفحے بھر گئے ہیں, صحیح ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ میں ایسی بیٹھا ہوں, یا اگر آپ بولے تو میں کیمرہ کھول کے دکھا بھی دیتا ہوں. نہیں, مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے, مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے. اگر ترجمہ کر دیتے یار بات آگے بڑھ جاتی, کچھ سمجھ میں تو آتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ترجمے سے بہت اوپر کی بات, صرف مجھے کنکلوڈنگ ریمارکس رکھنے دیں, پھر میں اجازت لوں گا. آپ لوگ کیری آن رکھیے گا. میں آپ ہوسٹ ہیں تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ جس طرح ان کو کنکلوڈنگ ریمارکس ملے ہیں مجھے بھی ملنے چاہیے. میں پھر اجازت لے لوں گا. بہت شکریہ. جی یہ لے, میں آپ کو اوپر کر رہا ہوں. جی تھینک یو. کنکلوڈنگ ریمارکس میں سب سے پہلے میں دوستوں یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگا, بڑی عزت کے ساتھ, بڑے پیار. ٹھیک ہے محمود بھائی تھوڑا غصے میں تھے, مگر کوئی بات نہیں, شاید وہ بڑے ہیں, بڑے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا غصہ کر جاتے ہیں, خیر ہے اس کی. تو مجھے بڑا پیار ملا, بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے موقع دیا کھل کر بات کرنے کا. گو کہ ملٹیپل ٹائمز لوگ چینج ہوئے, مگر کوئی بات نہیں, جب سارے لوگ بیٹھے ہوں تو پھر آبویسلی ان کو رائٹ ہے بات کرنے کا. کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1 یہ یاد رکھنا آپ نے, پوری کی پوری کتاب نازل ہوئی آسمان سے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ انک پیپر بک پبلش ہو کر اوپر سے نازل ہوئی ہے. اس پوائنٹ کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا. نمبر 2, جو وحی اور نزول کا فرق ہے, اس کے لیے جو آیت پیش کی گئی تھی, انفارچونیٹلی ایک ہی کانٹیکسٹ میں 2 ورڈ یوز ہو رہے ہیں جن کو مختلف کہا جا رہا ہے, مگر ایک ہی جگہ پر یوز ہو رہے ہیں. اوحینا بھی اور انزلنا بھی, یعنی نزول اور وحی ایک ہی کام. یہ آیت کا ریفرنس کیا ہے؟ سوری یار, میں ذرا آیت کا ریفرنس لے لوں. جی یہ 2 چیزیں آپ کو پتا ہے. سوری عامر بھائی, آپ کو پتا ہے یہ کون سی آیت ہے؟ بھائی میں بتا دوں گا, ان کو بات پوری کرنے دیں, انہوں نے جانا. میں آپ کو ساری آیتیں زبانی بتاؤں گا, ٹینشن نہیں لو. تھینک یو سو مچ. دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پر استعمال ہو رہی ہیں. میرا اصرار کتاب کی انڈرسٹینڈنگ پر اس لیے تھا کہ کتاب وہ پوائنٹ آف جنکشن ہے, وہ ایک مرکزی نقطہ ہے, سینٹرل پوائنٹ ہے, جو طے کرے گا کہ نزول اور وحی میں فرق کیا ہے, کس نوعیت کا ہے. وہ سامنے نہیں آ سکا. اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے سمجھنے کی یہاں کوشش کی وہ یہ کی کہ نزول نازل اللہ بھی کرتے ہیں, اور نازل شیطان بھی ہوتے ہیں. وحی اللہ بھی کرتا ہے, وحی شیاطین بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے القاء اللہ بھی کرتا ہے اور القاء شیاطین بھی کرتے ہیں. نزول کے کانٹیکسٹ میں القاء کا آ جانا گویا یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے, جس پروسیس کے لیے سینونمز یا الٹرنیٹیوز یوز کیے گئے ہیں تاکہ کھول کر چیزیں سمجھ آ سکیں. بس اسی چیز کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں. میں جس چیز کا انتظار کر رہا تھا وہ کرسٹل. ویسے اگر عامر بھائی, اگر آپ یعنی کہ آپ نے تو کوئی فرق ہی نہیں بتایا, آپ نے تو تینوں کو ایک ہی کر دیا. چند سیکنڈ, یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, فرق آپ کا کلیم تھا, یہی تو ثابت کرنا تھا. اب سن لیں ذرا. اچھا تو یہ بتائیں نا کہ اس میں فرق نہیں ہے. جی ذرا سن لیں میری بات, سن لیں. تو پھر اس آیت کا ترجمہ ہی کر دیتے یار, پتہ ہی لگ جاتا. میں وہی بتانے لگا ہوں, میں وہی آپ کو ایکسپلین کیا تھا. یہ پورے پروسیس ایک بگر پکچر ہے جس پروسیس کا, مجھے پلیز کمپلیٹ کرنا ہے, تو پھر میں نکلوں گا, آپ تسلی سے بات کیجیے گا. اچھا تو یہ سمجھنا ہے کہ ابھی تک ایک آیت نہیں پیش کی گئی
جو واضح طور پر نزول اور وحی کے فرق کو بیان کر سکے. اور وہ فرق دو طرح ہو سکتا تھا. پوائنٹ نمبر 1 جس کو میں نے ایکسپلین کیا کہ وہ فرق ہونا تھا یا تو نزول اور وحی کے ایک جگہ پر استعمال نہ ہو کر یہ بتانا کہ ان میں ڈفرینشیٹ ہے، یعنی کہ نزول جہاں استعمال ہوا ہے وہاں وحی نہیں ہوا، وحی جہاں استعمال ہوا وہاں نزول نہیں ہوا. یہ دلیل نہیں، بلکہ نزول ہوئی ہے یہ چیز وحی نہیں ہوئی، یعنی نفی آئے تاکہ فرق پتہ چلے. اور دوسرا تھا ان ٹرمینالوجیز کو لنگوسٹک بیسس پر صد کرنا، یعنی اس کو ایکسپلین کرنا. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی تھینک یو، شکریہ 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 عامر بھائی. اچھا خان صاحب، بات یہ ہے کہ اب اس بات کو نا ایک نیا اینگل دیتے ہیں. یہ کتاب کون سا 90 کا یا 180 کا؟ نہیں، یو ٹرن